Now we make very great effort to be to get our own grade of A and even plus because every help from the UGC and other institutions of central government depend on the grading of NACS and for our grade should improve. We will make an effort with your advice. It is a great pleasure to have amongst us now in this hall Joint Director of Education, Tembekar, Nalini Tai Tembekar Madam, Resource Person, Sri Hari Ingle, Deepak Nanavare, Vijay Ji Joshi, own Principal, Gavane Sir, Assistant Sri Abhijit Jadhav, Raju Sir, my own colleague Jadhav, Aniruddha Jadhav Sir, Kavade Sir, and so on. So I welcome you all for this seminar. We want to benefit ourselves as well as give a lead to the other institutions. Ours is an autonomous college. We have made some good effort to create quality education in rural areas. Latur is a very, very rural area. Here there is no background of education among the people, and therefore creating awareness at first among the rural areas, and then to those people who are coming to Latur, they should have a quality education. We have made the effort to increase the quality of education from the pre-primary, primary, secondary, and junior college and senior college. Everywhere there is a good quality, and that is the reason why our research, even at now, we are autonomous. In autonomous colleges, the attendance at the postgraduate level is always less because people want to study from home and they don't attend colleges. But in our college, as our principal has very uh, correctly pointed out the fact that the attendance all at post-graduation, graduation level, even in the arts faculty, is very high, and students are taking interest to learn themselves. Now it is learning which is more important, and therefore we are making facilities, infrastructure like improvement of the library, availability of reading rooms, research facilities for teachers, special laboratories, them, and so on. Because along with general improvement in the standards, research is very important in each and every field, not only science but even arts, commerce, and everywhere. So our science faculty is doing well at the pre-degree level. Our results are excellent, and placement students in the various colleges for career is very high. Our students are going in IITs, Indian Institute, AIMS, and many other higher grade colleges in technology and engineering also. And therefore, our aim is almost fulfilled at that level of promotion of higher education and high quality education among the students. But the teachers should be trained and they should be very experienced, quite high quality teachers. The faculty of such qualifications is not available in this part. That is our great difficulty.
with and therefore I want to give more emphasis on research. Our teachers should write, do something by which they can create something, they can have innovation. Creativity and innovations are the words which are very important in the field of research. And we want to promote research by giving them, creating infrastructure, giving them help, giving them some monetary support to present their articles. For example, in physics, our one teacher presented his article in Peking, China, Beijing. And in that way, we are promoting research. So, only promotion of research is not creating a very good interest among the students for learning rather than teaching. Because the concept previously was first teaching and then learning. So we have tried to improve the quality of education in this part, and in that way we are contributing a great deal for the manpower resource. And the higher technology is very important. We are giving our Department of Information Technology is working also in a quite good way, and they are also doing some research, having some programs like hackathon and so on. So in that way, those things which are being done by the excellent institution, we are trying to do at Latur and contributing in our own way for the cause of higher education and benefit ourselves as well as the whole nation. And therefore, I congratulate our principal as well as our other people who have arranged this seminar, arranged this workshop, so that people can get better grades by the NAAC assessment and accreditation. I thank you all for inviting me for this program, and I declare that this program is. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. चला जाधव मॅडम पुढे. हा जाधव मॅडम पुढे. जाधव मॅडम. Where is she? जाधव मॅडम, अनुजा जाधव मॅडम. म्यूट झालाय. जाधव सर. हो सर. चला सुरू करा, पुढे घ्या. जाधव मॅडम म्यूट झाले वाटतं. म्यूट झाले. पुढे घ्या, पुढे घ्या. पुढे घ्या. Yes sir, yes sir. Hello. Thank you, Dr. Saib. Now I request the next is we will start with the technical sessions. We request the speaker of next session, Dr. Deepak Nanavre. I will introduce Dr. Deepak sir. Please don't waste time on. I will tell him only 2 lines. Professor Deepak Nanavre is a professor, basically of the subject of English, and he is an IPC coordinator from DAV College. Velankar College, Solapur. He is a well-known resource person. So let us listen from him first, and we will have introduction at the question and answer session. Thank you very much, Deepak Nanavre. Please proceed. Thank you, sir. Yes sir. Yes, sir. I hope my screen is visible. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. Thank you very much. सर्वप्रथम रुसा महाराष्ट्र च्या माध्यमातून हा जो नॅक संदर्भातला माहिती देणारा, नॅक बाबतीत ज्या वेगवेगळ्या आस्पेक्ट्स आणि विचार आणि कॉन्सेप्ट आहे याला प्रमोट करण्यासाठी महाराष्ट्रभर जो हा प्रचंड मोठा असा
वारसा असलेला रथ घेऊन जाणारे रुसाचे वरिष्ठ सारथी डॉक्टर बाबरेकर सर आणि चीफ कन्सल्टंट डॉक्टर विजय जोशी सर यांचे मी आभार मानतो की या ठिकाणी मला आपणा सर्वांसोबत बोलण्याची, चर्चा करण्याची या निमित्तानं मला संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या वर्कशॉपच्या निमित्तानं या ठिकाणी उद्घाटक सन्माननीय गोपाळरावजी पाटील, डॉक्टर अनिरुद्ध जाधव सर, त्याचबरोबर डॉक्टर नलिनी तांबेकर मॅम, जॉईंट डायरेक्टर नांदेड रिजन, तसेच माझे सहकारी डॉक्टर श्रीहरी पिंगळे सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय गव्हाणे सरजी आणि राजश्री शाहू महाविद्यालयाचे IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यादव सर, तसेच या वर्कशॉपच्या निमित्तानं या ठिकाणी असलेले सन्माननीय प्राचार्य आणि IQAC कोऑर्डिनेटर. आज कसा प्रचंड चांगला आणि दुग्ध शर्करा योग आहे की आज आपण महाराष्ट्राचं श्रद्धास्थान, आदरस्थान असलेले मान्य जनतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याचा राज्याभिषेक सोहळा साजरा करतोय. आणि या निमित्तानं संपूर्ण लातूर जिल्ह्यामध्ये उच्च शिक्षणातील दर्जा, दशा आणि दिशा या दृष्टिकोनातून एक अभ्यासपूर्ण विवेचन करतो. म्हणूनच आजचा जो माझा पहिला जो मुद्दा असेल या निमित्तानं, जे काही 50 मिनिटं मी आपल्याशी संवाद साधणार आहे, या ठिकाणी मी मुद्दा म्हणून हायलाइट केले, ठळकपणे उल्लेख केलाय, तो म्हणजे अकॉम्प्लिशिंग एक्सलन्स. उद्घाटकांपासून सन्माननीय अतिथीगणांनी आपल्या अनुभवाच्या आधारे हे सांगितलंय की उच्च शिक्षणाला एक्सलन्स याचा अर्थ दर्जा रुजवणं, दर्जात्मक पावलं उचलणं आणि त्याची गुणवत्ता. जसं राजश्री शाहू महाविद्यालयानं लातूर परिसरामध्ये एक वेगळा आपला ठसा उमटवलेला आहे, यातून आपली स्वतःची एक ओळख निर्माण केलेली आहे, अशाच पद्धतीचा दर्जा नॅकच्या माध्यमातून आपण जेव्हा करण्याचा विचार करतो, देन वी कम टू द पॉइंट दॅट what exactly is there in revised assessment and accreditation framework of NAC. So when we start with this particular concept, की जेव्हा आपण रिवाइज्ड म्हणजेच की बदललेलं हे जे फ्रेमवर्क आहे याचा विचार करतो, चार्ल्स डार्विन या एका विभूषीनं, एका अभ्यासपूर्ण व्यक्तीनं जगाला सर्वाइव्ह फिटेस्ट थिअरी ऑफ डार्विनिझम दिली आणि सक्षमपणे कसं जगता येईल याचा सिद्धांत दिला. याच्या एका वाक्यापासून मला सुरुवात करायची. डार्विनने एका ठिकाणी स्टेटमेंट अशी केलेली होती की हु इज स्ट्रॉंगेस्ट अँड हु इज मोस्ट इंटेलिजंट. प्रबळ आणि सक्षम आणि सर्वात हुशार कोण आहे? या ठिकाणी सर्वाइव्ह करण्यासाठी सक्षम तो आहे, तो हु कॅन मॅनेज द चेंज बेस्ट. म्हणजेच की जे सातत्यपूर्ण आयुष्य प्रवाही आहे, आपली व्यवस्था प्रवाही आहे आणि ही बदलाला सामोरं जाणारी व्यवस्था जेव्हा आपण स्वीकारतो. आणि निश्चितच मी नॅकच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये म्हणतोय की जेव्हा आपण रिवाइज असेसमेंट आणि ऍक्रिडिटेशन फ्रेमवर्क मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृतीचा उल्लेख करतो, तेव्हा झालेले बदल आत्मसात जेव्हा आपण स्वीकारायला शिकू आणि त्याचं योग्य त्या पद्धतीनं व्यवस्थापन करायला शिकू, तेव्हा खऱ्या अर्थानं आपण सक्षमपणे या व्यवस्थेला पेलू शकणार आहोत. मग प्रश्न असा पडतो की वेळोवेळी 2017ला नॅकचं पहिल्यांदा मॅन्युअल बदललं आणि आपल्या सर्वांचे कानाशी ठवका. त्यानंतर 2019 साली डिसेंबरमध्ये 17 तारखेला पुन्हा मोठा भूकंप झाला आणि पुन्हा नवं एक मॅन्युअल आलं. भूकंप या अर्थानं म्हणतोय की प्रत्येक जण एकमेकाशी चर्चा करायला लागला की कशा पद्धतीने याच्यामध्ये बदल आहे. आणि शेवटचं जे मॅन्युअल आलं ते मॅन्युअल 4 फेब्रुवारीला काही थोड्याफार फरकानं आलं. मग काय, व्यवस्था तीच आहे. माझ्या मनात एक प्रश्न येतो आणि या प्रश्नाचा आपण सगळ्यांनी विचार करूया. तो म्हणजे की आपलं महाविद्यालय बदललंय का? नाही. उत्तर येतं नाही. माझं महाविद्यालय तेच आहे. पीपल दोज आर वर्किंग इन माय इन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम कॅम्पस, ऑफिस, each and that is infrastructure and resources, हे सगळे एकसारखे आहेत. पण what has changed? NAC, then question rises, has NAC assessment and accreditation process changed? Answer is yes, and that's why it is very clear from point of us की जेव्हा आपण चेंज झालंय म्हणतो, या चेंजेसना अकॉमोडेट करणं, इंटरनलाइज करणं
या सर्वांची आपली अपेक्षा, इच्छा आणि भविष्यकाळाची दिशा आणि दशा स्पष्ट करते. म्हणून मी क्वालिटी नावाचा बस जो आहे, अगदी 10 वाजता आपण या सेशनला 10:15 सुरू केलं आणि सर्व सन्माननीयांनी याच्यावरती भर दिलेला आहे की आपण दर्जाचं जतनीकरण केलं पाहिजे आणि वारंवार दर्जा उंचावला पाहिजे. मग नॅकच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जर बोलायचं झालं तर इन हायर एज्युकेशन, बिकॉज देर आर की जेव्हा आपण ग्लोबल याचा विचार करतोय, सिनारिओचा, जागतिक सिनारिओचा विचार करतोय आणि लोकल, कारण लातूर परिसराचा जेव्हा या ठिकाणी उल्लेख केला गेला, आम्ही इंग्रजीमध्ये असं म्हणतो की नायदर ग्लोबल नॉर लोकल, आता सगळं ग्लोकल झालंय. जग हे एका प्लॅटफॉर्मवरती आणण्याचा प्रयत्न केलाय. सो वी आर इक्वली सेन्सिटिव्ह टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनलायझिंग ऑल ग्लोबल स्टँडर्ड्स. आणि या ग्लोबल स्टँडर्ड्स कशा आहेत, बेंचमार्किंग कशा असणार आहेत, याच्यासाठी अतिशय पॅशनेट पद्धतीने विवेचन आदरणीय जोशी सर करणार आहेत. तर त्याच्या अगोदर मी थोडंसं याच्यावरती मंथन करताना असं म्हणेन की नॅकच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनं जर क्वालिटी जर डिफाईन करायचा जर विचार केलेला असेल आपण, तर 2 पॉइंट ऑफ व्ह्यूने केलंय. In terms of quality education, NAAC has stressed 2 levels of quality evaluation. One is self and other is external quality evaluation. म्हणजे NAAC कडे जो आपण रिपोर्ट देतोय, मला सर्व महाविद्यालयाच्या IPSC कोऑर्डिनेटर्स आणि पर्सनलला हे सांगायचंय की NAAC ला आपण बोलावतोय, आपण IIQA भरतोय, आपण आपला सेल्फ स्टडी रिपोर्ट म्हणजे SSR सबमिट करतोय, तेव्हा NAAC आपल्याकडे येते. म्हणजे वी आर इव्हॅल्युएटिंग अवर सेल्फ फर्स्ट. इव्हॅल्युएशनला नंतर आपण व्हॅलिडेट करून घेतोय, एक्सटर्नल क्वालिटी एज्युकेशनला जातोय, त्यातून क्वालिटी प्रमोशनला जातोय आणि क्वालिटी प्रमोशन मधून ती क्वालिटी मेजर तसंच जतनीकरण ज्याला आपण व्हॉट कॉल क्वालिटी सस्टेनन्स इनिशिएटिव्हचा विचार करतो. मग या जेव्हा गोष्टीचा विचार करतो तेव्हा अलीकडं एक नॅकचा बज वर्ड आहे. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी जी आपण कॅम्पसमध्ये करतोय, प्रत्येक अकॅडमिक इयर मध्ये NAAC is thinking from the point of view of what? Outcome based education. Whatever we do, we should think in terms of outcome based. आणि या आउटकम बेस्ड की काय साध्य होणार आहे, मला हे जर करायचं असेल, कुठलंही मी रोपटं लावतोय तर या रोपट्या लावल्या पाठीमाग मला कुठली फळं हवीत. आणि म्हणून नॅकनं प्रत्येक ठिकाणी या प्रोसेसमध्ये विचार केलेला आहे, म्हणजे एन्श्युअरिंग क्वालिटी, रेलेव्हन्स अँड एक्सलन्स इन अकॅडमिक प्रोग्राम्स. कारण या सगळ्याच्या गोष्टी, प्रोग्राम्स असतील, स्कीम्स असतील, जे काही प्रोसेस आहे, या हे सगळी गोष्टी फिरतीये ते म्हणजे आपण ज्या कोर्स प्रोग्राम्स राबवतोय, आपण ज्या डिग्रीज घेतोय, या डिग्रीजच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनं आपल्याला असेसमेंट आणि अक्रेडिटेशनला सामोरं जायचं. मग बऱ्याच ठिकाणी असा प्रश्न पडतो की आता एवढ्या साऱ्या महाविद्यालयाचं लातूरच्या परिसरामध्ये नॅक नाही झालं, नाही का जायचं? होय जायचंय, सगळ्या महाविद्यालयांना नॅक करून घ्यायचंय, पण याना त्या कारणानं आपण थांबलो. बागुलबुवा भीतीचा तयार झाला की नॅकची प्रोसेस म्हणजे काहीतरी अवघड आलं आणि आता आमचं नॅक येते, आम्हाला काम करायला लागेल. नाही, नॅक ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया मानली गेली पाहिजे. कशी ती आपण पुढे त्याचं विवेचन करूया. पण तोपर्यंत मला हे म्हणायचंय की नॅकचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती ही कशासाठी? एक तर SWOC हा कॉन्सेप्ट मला आपल्या पुढे मांडायचा आहे की हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट म्हणून आपण जेव्हा रजिस्टर्ड आहोत, UGC मान्यता प्राप्त आहोत, शासनाची मान्यता म्हणून आपण हे करतोय, तेव्हा माझ्या स्ट्रेंथ्स कुठल्या आहेत, माझे विकनेसेस कुठले आहेत, एक संस्था, संघटन आणि महाविद्यालय म्हणून माझ्या पुढं जे प्रोग्राम्स राबवतोय त्याच्यासाठीच्या अपॉर्च्युनिटी, संधी कुठल्या आहेत आणि त्या संधीला योग्य त्या पद्धतीने चॅनलाइज करताना माझ्या पुढे कुठली चॅलेंजेस आहेत ही विचार करण्याची आणि सातत्यपूर्ण यावरती सोल्युशन काढण्यासाठी, ज्याला आपण सिंहावलोकन आणि भविष्य काळाची मांडणी करण्यासाठी हे नॅक असणं गरजेचं आहे. त्यातूनच आपल्याला एक इनोव्हेशन, ज्याला आपण सृजनशीलतेतून नवनिर्मिती आणि आधुनिक ज्या मेथड्स आहेत पॅडागॉगीच्या, कारण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हे नॅकनं खूप ठळकपणे सेकंड क्रायटेरियनकडे आपण जाणार आहोत. सेकंड क्रायटेरियनमध्ये 350 मार्क 1000 पैकी दिलेले आहेत, म्हणजेच की आपल्या पॅडागॉगीच्या मेथड्स आहेत. स्टुडंट सपोर्ट प्रोग्रेशन नावाचा 5वा क्रायटेरियन आहे. याच्यामध्ये पॅडागॉगीच्या मेथड्स आणि विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने आपण आधार देतोय आणि त्याचं प्रोग्रेशन करतोय. आणि हे करत असताना आपले जे नॅकच्या वेळेला आपल्या ज्या सगळ्या रिस्पॉन्सेस जात आहेत, मग ते आकडेवारी असेल किंवा लिहिलेली उत्तर असतील, यातून आपली जी प्लॅनिंग आहे, आपलं जे रिसोर्स अलोकेशन आहे, याच्यावरती आपण रिथिंकिंगची प्रोसेस करतो की जे आपण देतोय
ते जागतिक स्टँडर्ड ज्या नॅक क्लेम करते आणि नॅकच्या माध्यमातून जे बेंचमार्किंग शिक्षणाचं होतं उच्च शिक्षणाचं एक नवा मेटामॉर्फोसिस येतोय, या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं आपण रिसोर्स अलोकेशन आणि प्लॅनिंग करू शकतो आणि त्यातून आपल्या दर्जाबद्दलचं व्हॅलिडिटी आणि क्रेडिबिलिटी आपण बाहेरच्या एका मान्यताप्राप्त एजन्सीकडून कसं करून घेऊन आपण आपल्या स्टेक होल्डर्स पुढे समाजामध्ये आपलं ब्रँडिंग, बेंचमार्किंग आणि ज्याला आपण स्टॅम्पिंग म्हणून घेतोय, या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर येतात. नॅक मुळे मगाशी सांगितलं की एक कंटिन्युअस ही जी प्रोसेस आहे, गव्हाणी सरांनी, प्राचार्य सरांनी सांगितलं की भारतातच, महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात नव्हे तर भारताच्या बाहेर जगभरात एक आम्ही इंटरॅक्शन आणि मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग सामंजस्य कराराच्या रूपानं आम्ही विद्यार्थ्यांना एक जागतिकीकरणातील फ्लो देतो आणि नॅकचं सुद्धा हेच उद्दिष्ट ठरतं की आपण एमओयूज असतील, लिंकेजेस असतील किंवा कोलॅबोरेशन्स असतील, यातून नवीन गोष्टी कशा साध्य करतायत, म्हणजे आपल्या ज्या पीर इन्स्टिट्यूट आहेत, आपल्या सोबतच्या इन्स्टिट्यूट काय करतायत, कुठल्या दिशेनं जात आहेत, याच्याबद्दलचं अवगत होणं किंवा सजगीकरण करून घेणं हे या माध्यमातून साध्य होतं. आता राहतो प्रश्न काय, एक मॅन्डेटरी कायद्यामध्ये तरतूद केलेली आहे नॅकचं एवढं महत्व आणि या नॅक असेसमेंटला की महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी ऍक्ट 2016 आला आणि त्यामध्ये एक सांगावं असं वाटतं की सीडीसी मध्ये कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीसाठी एक स्टॅट्युटरी बॉडीमध्ये आयक्यूएसी कोऑर्डिनेटरना सन्मानानं सदस्य म्हणून स्वीकारलं गेलं. एक आणि विद्यापीठाची जी वेगवेगळी प्राधिकरणं आहेत आणि शासनाच्या विविध योजना आहेत, पर्यायाने युजीसीच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, याच्यासाठी आपले नॅक सायकल असणं हे देखील अनिवार्य मानलं गेलेलं आहे आणि त्यातूनच आपण जे करतोय हे सगळे बेंचमार्क्स आहे. मग या रिवाइज फ्रेमवर्क जर आपण हळूहळू जर वळायला लागलो तर काय येतं, सुरुवातीला 2 ते 3 मेंबर्सची कमिटी यायची, आपण रिपोर्ट सबमिट केल्यानंतर कमिटी यायची आणि त्या 3 दिवसात जो आपला नॅकची व्हिजिट व्हायची, ही व्हिजिट केल्यानंतर नॅक नावाचा एक उत्सव असायचा की 3 दिवस केलं की नॅक झालं आणि 3 दिवस झाल्यानंतर नॅक झालं असं नसतं. असं जेव्हा आपण स्वीकारलं, या ठिकाणी बरेचसे कांगोरे आले की कुठेतरी पार्शियालिटीचा विषय येतोय, नीट असेसमेंट केलं जात नाही, या सगळ्यांना नॅकनं वेगवेगळ्या अँगल आणि अप्रोचच्या आधारे उत्तर दिलेलं आहे. कसं उत्तर दिलेलं आहे, अगोदरची जी आपली निबंधवाजा उत्तरं होती, ज्याला आपण क्वालिटेटिव्ह म्हणतो, यापासून डाटा बेस्ड आपली असेसमेंट होती. म्हणजेच काय, नॅकचा उद्देश आहे, नॅकचं विजन आहे, यातून नॅकच्या दृष्टिकोनातून या प्रोसेसची असेसमेंट आणि ऍक्रेडिटेशन प्रोसेसची ऑब्जेक्टिव्हिटी आणि ट्रान्सपरन्सी, ज्याला पारदर्शकता आहे, ही सिद्ध होते. एक, यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा प्रचंड मोठा वापर आलेला आहे. 21व्या शतकातल्या विद्यार्थ्यांना आपण शिकवतोय, 21st जनरेशनचे आपण शिक्षक आहोत आणि 21st जनरेशनच्या समाजाबरोबर आपण पुढे जाणारे शिक्षक आहोत. म्हणजेच ही शिक्षक आणि आपली शिक्षण व्यवस्था याला उच्चतम पातळीवरती ICTचा वापर करून नॅकचं नवीन मॅन्युअल काम करतं आणि त्यातून नॅकनं स्केलेबिलिटी आणि रोब्युस्टनेस म्हणजेच नॅकनं एक या प्रोसेसला सहजासहजी एक्सपांड करता येईल आणि अतिशय कणखर आणि स्ट्रॉंग पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग काही जण म्हणाले की खूप अवघड आहे, पण काय होतं, बऱ्याच वेळेला आपण असं म्हणतो की बाबुलबुवा बघण्यापेक्षा किंवा भूताची जी संकल्पना मांडली जाते की इथं भूत आहे आणि खूप डेंजर क्वालिटीचं भूत आहे असं गमतीने म्हटलं जातं आणि मुलं म्हणतात की भूत बसण्यापेक्षा, भूत बघण्यापेक्षा भूत असण्याची जास्त भीती असते, ती जास्त सतावते. पण माझं उलट म्हणणं आहे, नॅकनं महाविद्यालयांना खूप मदत केलेली असं म्हणणं आहे, कारण या प्रोसेसमध्ये रिवाइज असेसमेंट फ्रेमवर्क मध्ये नॅकनं प्रश्न, रिपोर्टचा आकार आणि महाविद्यालयाला कमिटी देण्याची, व्हिजिट देण्याचं ड्युरेशन कमी केलेलं आहे, हे ठळकपणे लक्षात घ्या. म्हणजेच नॅकनं या सगळ्या प्रोसेसला सिम्प्लिफाय करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रश्नाचे सुद्धा अर्थ आणि मांडणी सुद्धा खूप सोप्या पद्धतीने केलेली आहे. आपण जर शांतपणे आपण पुढे यावर आढावा घेणार आहोत, याकडे लक्ष देणार आहोत. मगाशीच मी उल्लेख केला की प्रत्येक जी गोष्ट करतोय ही आपण आउटकम बेस्ड करतोय. कोणासाठी करतोय, किती जणांसाठी करतोय, ती किती फ्रिक्वेन्सीने राबवतोय आणि त्यातून मी साध्य काय केलं, याचा विचार आणि या ठिकाणी प्रत्येक उत्तरामध्ये प्रश्नाच्या विचारला जाणार आहे आणि त्या अर्थानं डॉक्युमेंटेशन कशा पद्धतीनं महत्वाचं ठरतं हे श्रीहरी सर खूप ठळकपणे आणि प्रभावीपणे आपल्या पुढे मांडणार आहेत.
आता एक महत्वाचा बदल या ठिकाणी केलेला आहे की आपण सुरुवातीला जी प्रोसेस कशी होते हे मी सांगणार आहे, पण त्या अगोदर प्री क्वालिफायर नावाचा एक शब्द इथे इंट्रोड्यूस झालेला आहे. हा प्री क्वालिफायर काय आहे? तर प्री क्वालिफायरच्या माध्यमातून आपण जेव्हा SSR अपलोड करतो आपल्या पोर्टलला, तेव्हा एक सिस्टम जनरेटेड आपला स्कोर तयार होतो, तो म्हणजे क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्सच्या मधून. आणि सिस्टम जनरेटेड म्हणजे परत टेक्नॉलॉजीचा वापर आहे, अतिशय ट्रान्सपरंटली हे असेस केलं जातं आणि त्याच्या 25% जर आपल्याला स्कोर जर मिळाला मिनिमम, तरच येणारी कमिटी ही आपल्याला पुढे काय देणार आहे, आपल्याला व्हिजिट देण्याची प्रोसिजर सुरू होणार आहे. म्हणजे की टेक्नॉलॉजी बेस्ड प्री क्वालिफायर या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केलेला आहे. यातून आपण जे उत्तर देणार आहोत म्हणजेच की 100% मध्ये 3 टप्प्यामध्ये कशा पद्धतीने ते पुढे मी सांगणार आहे. पण त्या अगोदर अजून एक बस चाललेला आहे इथं की थर्ड पार्टी व्हॅलिडिटेशन. म्हणजे पहिल्यांदा आपण जे अपलोड करतोय डॉक्युमेंट आपल्या पोर्टलला NAAC कडे ज्या पद्धतीनं करणार आहे त्या पद्धतीनं त्याचं व्हेरिफिकेशन होणार आहे आणि छाननी झाल्यानंतर त्याचं व्हॅलिडिटेशन म्हणजे मान्यता देऊन आपल्याला स्कोर मिळणार आहे. म्हणजेच हे NAACचं मूल्यांकन हे जास्त अकाउंटेबल होतं आणि आपली सुद्धा अकाउंटेबिलिटी चांगल्या पद्धतीनं होतीये, प्रभावीपणे होते की आपल्याला काय करावं लागेल की त्या पद्धतीनं आपल्याला स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स नुसार आपल्याला या सगळ्या डॉक्युमेंट्स तयार करणं गरजेचं आहे. मग डिफरंट मॅट्रिक्स वेटेज, एक बेंचमार्किंग आणखी NAACने याच्यामध्ये काय आणलेली आहे, तर मोठी बेंचमार्किंग आणलेली म्हणजे की जे मेट्रिक्स आहेत, मेट्रिक्स म्हणजे जे प्रश्न आहेत, वेगवेगळे की इंडिकेटर्स येतात, की इंडिकेटर्स मध्ये मेट्रिक्स आहेत, याचं जे वेटेज आहे याच्यामध्ये ठळकपणे स्पष्टपणे मांडणी केलेली आहे. कशी ती आपण पुढे देणार. आणि 2 गोष्टी मला शेवटी यामध्ये रिवाइज असेसमेंट फ्रेमवर्क मध्ये ठळकपणे मांडताना आपल्याला म्हणायचे की आपला जो सर्वात मोठा स्टेक होल्डर आपण मानतो, होय 4-5 स्टेक होल्डर्स डिफाईन केलेले आहेत, पण शेवटी हा सगळा प्रपंच कोणासाठी आणि कशासाठी मांडतोय आपण? आपला विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू, म्हणजे विद्यार्थ्यांना आपण केंद्रबिंदू मानून हे करतोय. तर NAACनं या प्रोसेसमध्ये जो एक्झिस्टिंग विद्यार्थी आहे हा विद्यार्थी आणि त्याचबरोबर आपला बाहेर पडलेला ब्रँडेड स्टुडंट जो आहे, जो अलुमिनी किंवा माझी विद्यार्थी संघटनेमध्ये माझे विद्यार्थ्याच्या रूपाने बाहेर पडतो, याचं या ठिकाणी खूप मोठं महत्व वाढवलेलं आहे. आणि या सगळ्यांना क्लेम करण्यासाठी NAACनं डॉक्युमेंटेशन आणि आपल्या महाविद्यालयाची वेबसाईट ही देखील ठळकपणे फार क्रुशियल पद्धतीनं मांडलेली आहे आणि अपेक्षित म्हणजे या सगळ्या गोष्टीचा जर आपण उल्लेख केला, आपण विचार बघितला, तर या म्हणजे की आपल्याला क्वालिटी इनिशिएटिव्ह आणि क्वालिटी मॅनेजमेंटच्या दृष्टिकोनातून आपण पुढे जातो. क्वालिटी मॅनेजमेंटचा जर विचार केला तर आपल्याला याच्या तत्वांचा विचार करावा लागतो आणि तत्वांचा विचार केल्यानंतर सुरुवातीला त्याची सुरुवात इथून होते, श्री गणेशा इथून होतो, तो म्हणजे आपले नियोजन. आपल्या महाविद्यालयामध्ये अकॅडमिक इयरच्या दरम्यान 1 वर्षाचं नियोजन असेल किंवा पर्स्पेक्टिव्ह आणि स्ट्रॅटेजिक जो एक्झिक्युशन प्लॅन आहे, हा जो महाविद्यालयाचा तयार होणार आहे, या नियोजनापासून ते दैनंदिन स्तरावरती चालणारा आपलं अकॅडमिक कॅलेंडर आहे. यातून आपली विजनरी लिडरशिप दिसून येते की कुठल्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे सगळ्या गोष्टी साध्य करायचे. एक दुसरी गोष्ट, प्लॅनिंग नंतर आपली कृती येते आणि कृतीमध्ये हे एकट्याचा नाही, NAACची प्रोसेस किंवा हे महाविद्यालयामध्ये जे वेगवेगळे घटक आहे याच्यातून आपण जे वेगवेगळे घटक आहेत या घटकांना कशा पद्धतीनं व्यवस्थापन करतोय घटकांचं आणि यांच्या रिलेशन मधून आपण जे कृती करतोय ती योग्य पद्धतीनं करतोय की नाही, त्याचं रेकॉर्ड आपण व्यवस्थित ठेवतोय की नाही, हे सगळा विचार करण्यासाठी आपल्याला तिथं जाणीव येते. म्हणजे वेळोवेळी त्याचे चेकलिस्ट करणं, चेक करणं किंवा ज्याला आपण फीडबॅक किंवा फॉलोअप घेणं आणि त्यातूनच तयार होणार आहे ते म्हणजे डॉक्युमेंटेशन, म्हणजेच की एव्हिडन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग. आणि जर एव्हिडन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग जर असेल तर आपल्याला ऍक्ट करण्यासाठी, कृती करण्यासाठी आपल्याला एक वेळोवेळी संधी मिळते. या निमित्तानं कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आपल्याला प्राप्त होते. मित्र, SSR म्हणजे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट लिहितो म्हणजे काय करतो, काय देतो? कारण NAAC कडे आपण हे सबमिट करतोय, आपण दिलेल्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं, त्याचे पुरावे, त्याची व्हॅलिडिटी, त्याची वेबसाईट लिंक जे काही असेल ते दिलं त्यात. आणि एक मॅन्डेटरी केलेलं आहे NAACनं, मॅन्डेटरी डिस्क्लोजर सांगितलेले आहेत NAACनं
आणि SSR जेव्हा ऍक्सेप्ट होतो त्यावेळेला त्या SSR ची PDF आपल्याला आपल्या इन्स्टिट्यूशनच्या वेबसाईटला सगळ्यांसाठी खुली करायची, कोणी बघू शकतो. म्हणजेच की आपण आपल्या सेल्फ स्टडी रिपोर्ट मधून आपण आपल्या ज्या महाविद्यालयाचे विजन आणि मिशन आणि कोर व्हॅल्यूज आहेत, प्रत्येक महाविद्यालयाचे विजन, मिशन आणि कोर व्हॅल्यूज आहेत, या कोर व्हॅल्यूजच्या दृष्टिकोनातून किंवा साध्य करण्यासाठी आपण कुठलं कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे किंवा कुठली पावलं उचललेली आहे याचं प्रूफ आपण SSRच्या माध्यमातून एक. त्यानंतर महाविद्यालयाला स्ट्रेंथ देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना बळकटी देण्यासाठी आपण कुठल्या प्रकारचे ऍक्टिव्हिटीज राबवलेली आहेत त्याचं सगळं प्रूफ मांडतोय, त्याचं सगळं रेकॉर्ड पुढे देतोय. आणि त्यातून की ज्या प्रोसिजर्स आणि पॉलिसी, जोशी सर याच्यावर ठळकपणे प्रकाश टाकणार आहेत, की ज्या सगळ्या प्रोसिजर आणि पॉलिसी आणि जे काही आउटकम आपण दाखवलेलं आहे याच्यामध्ये राबवताना करेक्टिव्ह आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, ISO सुद्धा हेच म्हणतात की काय करेक्टिव्ह आणि काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतात याच्या संदर्भातले आपण ऍक्शन टेकन जे आहेत, जे काही आपण मागणी झालेली आहे त्याच्यानुसार कुठली ऍक्शन घेतलेली आहे या देखील आपण ठळकपणे मागतो. आणि त्यापुढे जाऊन क्वालिटी एनहान्समेंटसाठी आणि महाविद्यालयामध्ये फ्युचर प्लॅन्स कसा असावा या देखील गोष्टी आपण या निमित्ताने SSRच्या निमित्तानं ठळकपणे जगापुढे मांडतो. मग एवढा जर जगन्नाथाचा रथ आपल्याला पुढे घेऊन जायचा असेल तर आपण बेसिक पासून थोडंसं सुरू करूया. की नॅकच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू सध्या नवीन या मॅन्युअल नुसार ज्या महाविद्यालयाची स्थापनेची 6 वर्ष किंवा 2 बॅचेस, ग्रॅज्युएशनच्या 2 बॅचेस बाहेर पडल्यात आणि UGCचे अप्रूव्ड महाविद्यालय ही सगळी महाविद्यालय नॅकला सामोरं जाऊ शकतात. जर समजा आपण असेसमेंट अक्रेडिटेशन करून घेतलं पण आपल्याला समजा तो ग्रेड आला आणि ग्रेड जर आलेला नसेल, ग्रेड आलेला असेल आणि जर ग्रेड आपल्याला मान्य नसेल तर आपण अपीलात जाऊ शकता. याचा सुद्धा टेन्युअर स्पॅन दिलेला आहे. टेन्युअर स्पॅन समजा अपीलात जाऊनही जर झालं नाही तर आपण असेसमेंटसाठी आपण जाऊ शकतो, पुनर्मूल्यांकनासाठी. आणि नॅकने याच्यासाठी हे केलंय की किमान 1 वर्ष ग्रेड मिळाल्यापासून आपल्याला थांबायला लागतं. 1 वर्षानंतर ते 3 वर्षापर्यंत 3 वर्ष अगोदरपर्यंत आपण याला रिअसेसमेंटला जाऊ शकतो. यासोबत काही अटी दुसऱ्या या ठिकाणी दिलेली आहे. आता ही प्रोसेस जी सुरू होते नॅकची IIQA इज इक्वली, हे काही नवीन नाही की इन्स्टिट्यूशनल इंडिकेटर्स फॉर क्वालिटी अश्युरन्स ही जी स्टेट टर्म आणलेली आहे ही काही नवीन नाही. जुन्या पद्धतीनं आपण LOI पाठवत होतो, लेटर ऑफ इंटेंट पाठवत होतो. त्याच अनुषंगानं एक माहिती जी महाविद्यालयाची फॅक्च्युअल माहिती आहे ही माहिती आपल्याला सबमिट करायची आणि याची जी विंडो आहे आपण इन्स्टिट्यूशनला रजिस्टर केल्यानंतर याची विंडो ही ओपन होते आणि या विंडो मध्येच आपल्याला हा IIQA भरायचा आहे. IIQA अप्रूव्ह झाल्यानंतर काय होतं पुढे ही प्रोसेस मध्ये सांगणारच आहे. पण 6 महिने अगोदर आपली सायकल संपण्या अगोदर 6 महिनेच ही विंडो ओपन होते, आपण IIQA सबमिट करू शकता. पण याच्या आधी आपल्याला महाविद्यालयाला रजिस्टर करून घ्यावं लागतं. रजिस्ट्रेशन कुठं करायला लागतं तर नॅकच्या पोर्टलमध्ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन असतं. हे आपल्याला रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचंय आणि दॅट इज मॅन्डेटरी. मग हे रजिस्ट्रेशन करताना आपल्याला आपल्या महाविद्यालयाची अधिकृत जो ईमेल ID आहे ती द्यायची. याबरोबर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपला AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन ची माहिती आपण दरवर्षी देतो आणि AISHE आपला नंबर आहे, तो नंबर हा मॅन्डेटरी आहे नॅकला रजिस्टर करताना आणि याच नंबर नुसार महाविद्यालय आपलं ओळखलं जाणार आहे. तर हे मॅन्डेटरी आहे की रजिस्ट्रेशन करताना आपल्याला बेसिकली सर्वप्रथम आपल्याला AISHE कोड आयडेंटिटी असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला आपली IQACचं महत्व आणि जबाबदारी जोशी सर बोलतीलच, पण मला असं म्हणायचं की नाही एक खूप चांगला शब्द वापरलाय तो म्हणजे IQAC फंक्शनल असावी. फंक्शनल या अर्थानं की रेग्युलरली मीटिंग होतात. IQAC जी काही कामं अपेक्षित आहेत, ज्या जबाबदाऱ्या अपेक्षित आहेत, ज्या जबाबदाऱ्या स्वीकारलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर आपले जे AQRs आहेत हे दरवर्षी जातात ते वेळेवर जाणं गरजेचं आहे. या पुढे आपण अप्लाय करू शकतो. आणि म्हणूनच म्हणालो की नॅकनं ही प्रोसेस सोपी केलेली आहे. विद्यापीठासाठी वेगळं मॅन्युअल आहे, ऑटोनॉमस कॉलेजेससाठी वेगळं मॅन्युअल आहे आणि पर्यायानं ऍफिलिएटेड आणि कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेजेससाठी वेगळं मॅन्युअल आहे. म्हणजे 3 प्रकारचे मॅन्युअल आता दिलेले आहेत. आधी काय की एकच मॅन्युअल विद्यापीठासाठी मग आपण हे करायचं की हा प्रश्न मला लागू होत नाही, हा प्रश्न मला लागू होत नाही. इथं आता नॅकनं ही पण सोय केलेली आहे. अरे वा, खूप छानच सोय केलेली आहे.
मग यामध्ये 3 कंपोनंट्स आहे बेसिकली मगाशी मी म्हणालो होतो. पहिला म्हणजे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आपला, त्यानंतर स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे. याचं वेटेज किती जबरदस्त आहे हे मी पुढे सांगणार आहे. त्या आपले विद्यार्थी आपल्याला जज करणार आहे. पीर टीम रिपोर्ट जो क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आहे, या क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्सच्या आधारे जो पीर टीमचा रिपोर्ट आहे त्याच्या आधारे आपलं भवितव्य ठरणार आहे. त्या अगोदर आपलं डीव्हीव्ही होणार आहे, नंतर पीर टीम भेट देणार आहे. पण मला ठळकपणे हे करायचंय की जे आपले जे मेट्रिक्स आहेत 7 इंडिकेटर बघू शकताय. मी इथं ऍफिलिएटेड आणि कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजचं हे करतोय आणि काही अंशानं मी ऑटोनॉमस कॉलेजना इथं आपल्याकडे मांडतोय. कुठले की 7च क्रायटेरिया आपल्यासाठी आहेत. पण युजी आणि पीजी म्हणजे ज्या महाविद्यालयामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन नाही त्या महाविद्यालयाने युजी प्रश्न पडतो कायमचा, कुठलं युजी आणि कुठलं पीजी. एकाच याच्यामध्ये युजीचा वेगळा आणि पीजीचं वेगळं मॅन्युअल दिलेलं आहे. आपल्या महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठ आणि शासनाच्या परवानगीनं ग्रँटेड असू दे किंवा नॉन ग्रँटेड कोर्स प्रोग्राम असू दे, तो एक असू दे किंवा अनेक असू दे, तरी देखील आपल्याला पीजी महाविद्यालय म्हणूनच आणि पीजी महाविद्यालयाचं मॅन्युअल आपल्याला भरणं अपेक्षित आहे. मग आपल्याला तिथे शिक्षक नाहीत किंवा नॉन ग्रँट बेसिसवर आहे याची कारण ही आपली कारण आहे. मी नॅकनं घालून दिलेल्या गाईडलाईन्स वरती बोलतो. मग युजी प्रोग्राम्स, आता यामध्ये बघा की इंडिकेटर्स युजी साठी 31 आणि पीजी साठी 32 दिले. 35 क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्स युजी साठी आहेत, एक जास्त क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक पीजी साठी आहे आणि क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक जे आहे हे 58 आणि 60. म्हणजे बघू शकता की क्वांटिटेटिव्ह की ज्याची कमिटी आपल्याकडे येणार नाही, येणारी कमिटी फक्त आपले हे बघणार आहे 30% फक्त प्रोपोर्शनेट मध्ये 30% इव्हॅल्युएशन हे कमिटी क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिकचं जजमेंट करून देणार आहे. आणि क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक जे आहे हे थर्ड पार्टी डाटा व्हॅलिडिटेशन आपण दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे होणार आहे. याच्यात वेटेज साधारणतः 70% जाते आणि म्हणूनच की 93 आणि 96 आहे. ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट साठी मला फक्त म्हणायचंय की जो तिसरा क्रायटेरियन जो आहे या तिसऱ्या क्रायटेरियनमध्ये फक्त काही प्रश्न प्रभावानं जास्त बदल केलेले आहेत, थोड्या बहुत फरकानं हे मॅन्युअल जवळपास सारखं आहे. एक झटपट मी फक्त प्रोसेस फ्लो सांगतो की या सबसिडी सारखं पहिलं मी मगाशी बोललो की आपल्याला नॅकच्या पोर्टलला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर आपला IIQA या IIQA सबमिट करायचा आहे. पण IIQA सबमिट केल्यानंतर आपल्याला म्हणजे की आपली एक बेसिक इन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन आपल्याला द्यायची. मग बेसिक इन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन असं मानूया की आपण दिलेला IIQA हा सबमिट झाला आणि तो ऍक्सेप्ट झाला. जर समजा ऍक्सेप्ट झाला नाही तर आपल्याला पुन्हा एकदा IIQA भरावा लागतो आणि जे 25,000 आपण पहिल्यांदा भरलेले आहेत हे 25,000 भरलेल्या फीच्या आधारेच आपण इतर दोन वेळेला आणखी पुन्हा 2 वेळेला आपण त्याच फीच्या आधारे IIQA सबमिट करू शकतो. पण 3 वेळेला नंतर जर केलं तर आपल्याला नव्यानं फी भरावी लागते जी आपण सुरुवातीला भरलेली असते IIQA. समजा IIQA ऍक्सेप्ट झाला त्यानंतर SSR सबमिशनची प्रोसेस होते. मग काय करायचं की आपण IIQA झाल्यानंतर डॉक्युमेंटेशनला किंवा सगळी माहिती गोळा करायला लागायची का? नाही. IIQA भरण्या अगोदरच सगळी माहिती प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक मेट्रिकची माहिती भरून त्याचं स्कॅनिंग करून काय सबमिट करायचं या डाटा शीट्स असतील किंवा वेगवेगळे जे मोड्स आहेत सबमिशनचे जे वेगवेगळे सर आपल्याला सांगतील हे सगळं आपल्याकडं IIQA सबमिट करताना आहे याची खात्री करून घ्या. कारण SSR भरण्यासाठीचा जो IIQA ऍक्सेप्ट झाल्यानंतरचा कालावधी या 45 दिवस आहे आणि 45 दिवसात जर आपण जर सबमिट करू शकलो नाही एक्सेप्ट आता हे जे कोविडची सिच्युएशन आहे या कोविडच्या सिच्युएशन सारख्या किंवा नॅचरल कॅलॅमिटीज जर असतील तर NAC 15 दिवसापेक्षा जास्त मुदत देत नाही असं नमूद केलेलं आहे. मग जर समजा जर आपण जर 45 दिवसात हे जर भरायला जर आपण भरू शकलो नाही तर परत आपल्याला नव्यानं IIQAच्या प्रोसेसला परत मागे जायला लागतं. आता समजूया की आपण SSR अपलोड केला आणि अपलोड केल्यानंतर इथं सुरू होते ती पुढची प्रोसिजर. SSR मधले जे 70% क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आहेत या मॅट्रिकच्या असेसमेंट सुरू होते आणि सायमल्टेनियसली DVV प्रोसेस सुरू होते. DVV प्रोसेस जर सुरू झाली तर DVV प्रोसेसला आपल्याला ठराविक दिवसामध्ये आपल्याला रिप्लाय करायचं असतं. जर रिप्लाय केलं नाही तर परत आपल्याला त्याचे जे कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत ते फेस करायला लागतात. त्या ठिकाणी आणखी दुसरी गोष्ट आहे की आपण जर समजा क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स मध्ये जर 25% आपण जर मार्क्स घेऊ शकलो नाही
तर यासाठी यामधून पुन्हा आपण एक्झिट होतोय आणि पुन्हा आपण IIQAच्या स्टेजला जातोय. आणि हे करत असतानाच आपलं स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे सुरू होतो, ज्याचं वेटेज किती महत्वाचं आहे. म्हणजे आपले जे विद्यार्थी आहेत हे विद्यार्थ्यांना आपल्या मेल यायला सुरू होतील आणि त्यातून किती काय कसं हे मी पुढे सांगेल. पण जर समजा आपण 25% क्रॉस केलं तर आपली पुढची प्रोसिजर सुरू होते, ती म्हणजे पीर टीम व्हिजिटची प्रोसेस सुरू होते. पहिल्यासारखं पीर टीम व्हिजिट तर कुठलंही नियोजन आपण नाही करायचं, तर नॅकच्या एजन्सीज हे करतायत. अगदी 4-8 दिवस आपल्याला 3-5 दिवस अगोदर फक्त ही नावं कळवली जातात. त्यानंतर कमिटी येते, म्हणजे टीम व्हिजिट जी येते ते फक्त क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्स असेस करायला आणि व्हॅलिडेट करायला येते. आणि त्यानंतर ग्रेड डिक्लेरेशनची प्रोसेस होते. आणि ग्रेड डिक्लेअर झाल्यानंतर जर समजा ग्रेड जर मान्य नसेल तर आपण अपिलात जाऊ शकता, आणि जर मान्य असेल तर त्यानंतर सबसिक्वेंट वर्षाला आपल्याला AQR भरायचे आहेत. आता AQR भरायचे आहेत, पण ग्रेड डिक्लेरेशन प्रोसेसला जर समजा आपण ठराविक ग्रेडच्या जर खाली राहिलो आणि नॉट ऍक्रिडिटेड म्हणून जर मिळालं तर पुन्हा रिअसेसमेंटच्या प्रोसिजरला जाऊन किंवा नॉट क्वालिफाईडच्या स्टेजला आपण पुढे जातो. ही झाली एक बेसिक स्ट्रक्चर. पण मला जे फोकस करायचंय यामध्ये थोडं ब्रिस्कली मी जी आपली मर्मस्थान आहे ती कशी नियोजनबद्ध आपण या सगळ्या प्रोसेसला आपण सांभाळून जाऊ शकतो, आणि त्यातून एक क्लेवर आणि इंटेलिजंट आणि ज्याला आपण सर्वमान्य पद्धतीनं आपण कंटिन्युअस बेसिसवर कसं जाऊ शकतो. 7 क्रायटेरिया आहेत, हे सगळं स्वीकारलंय. यामध्ये नवीन मॅन्युअलमध्ये काय बदल झालेला आहे की आता जुन्या मॅन्युअलमध्ये कन्सल्टन्सीचा पार्ट होता तो वगळला गेलाय आणि तिथे इनोव्हेशन हा शब्द आलेला आहे. आणि 7व्या क्रायटेरियामध्ये इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. याला इनोव्हेशनच्या ऐवजी इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज म्हणतात. हे झालं 2015चं मॅन्युअल की जे मी आपल्या पुढे मांडतोय. ते म्हणजे जे मार्क्स आहेत ते जवळपास सारखेच आहेत. बघू शकता तुम्ही, एक नॅकनं मदत केली की जुनं 121 मेट्रिक्स मधून आपल्याला 93 आणि 96 आणलंय. आणि यातला सगळ्यात कळीचा म्हणजे की ज्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण आहोत टीचिंग लर्निंग इव्हॅल्युएशन सारखा क्रायटेरिया, मला असं सांगायला आवडेल की अगदी अर्बन सेंटर मधलं टॉप मोस्ट महाविद्यालयापासून अगदी ग्रामीण भागातलं महाविद्यालय की जिथं अतिशय लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत, अशा महाविद्यालयाला सुद्धा या मार्क्स घेणं हे नियोजनबद्ध प्रोसेस आणि चांगल्या नियोजनाच्या आधारे व्यवस्थापनाच्या आधारे आपण साध्य करू शकतो. कारण एकीकडे 350 आणि बाकीचे उरलेले 100 आणि 130 कशा पद्धतीने आणि काय फोकस करायचं. क्रायटेरियन 1 मी मगाशी सांगितलं की 100 मार्काचा हा भाग आहे. टोटल 11 मेट्रिक्स आहेत आणि यामधले परत ठळकपणे बघा की क्वांटिटेटिव्ह जे मॅट्रिक्स आहेत की ज्यांचा डाटा आपल्याला बाहेर QN म्हणून नंबरच्या आधारे आणि डॉक्युमेंट सपोर्ट डॉक्युमेंट देऊन द्यायचा आहे. याच्या आधारे 8 आहेत. परत काय काय आहे की बघा, करिक्युलम प्लॅनिंग इम्प्लिमेंटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, करिक्युलम एनरिचमेंट आणि फीडबॅक. मी थोडंसं विस्ताराने इथे सांगतो की काय आहे की आपण ऍफिलिएटेड कॉलेजेस सिलेबस नाही करत, पण आपण करिक्युलम डिलिव्हरी करतोय. मग प्रोसेस आणि डॉक्युमेंटेशन म्हणजे आपली राबवण्याची पॉलिसी काय आणि कशी राबवली, आपले टीचर किती प्रमाणात, how many of our teachers are participating in our affiliating universities, different statutory bodies and examination related processes. मग आपले कोर, ऑलिटिव्ह, चॉईस, CBCS, सेल्फ फायनान्सिंग प्रोग्राम्स किती आहेत, स्किल डेव्हलपमेंटचा मगाशी उल्लेख केला, त्यानंतर करिक्युलम एनरिचमेंट असेल, जेंडर इक्वॅलिटी, ऍडमिशनच्या प्रोसिजर्स काय आहेत, सगळ्या आपण डायव्हर्सिटीजना आपण हिट करतोय का, आणि आपल्या लर्निंग मेथोडॉलॉजी कुठली आहे, आणि आपण जो सिलेबस विद्यार्थ्यांना देतोय या सिलेबसला आपण किती वेगवेगळ्या आपल्या मूलभूत आधाराशी जोडतोय याचं असेसमेंट आहे. एक ग्राफिक्स मी आपल्या पुढे प्रेझेंट करतोय आणि व्हॉट इज दॅट ग्राफिक्स. ग्राफिक्स मधून तुम्हाला कळेल की इथं मी आपल्या समोर हे जे ग्राफिक्स देतोय याच्यामध्ये 5 ते 10 मार्कापर्यंत जर बघितलं तर या कशावरती फोकस करायचंय, इकडे लक्ष देऊ शकता तुम्ही 10 कडे. तर 10 कडे लक्ष दिल्यानंतर चांगलं सगळ्याच मेट्रिक्सला जवळपास 10 मार्काचं वेटेज आहे. म्हणजे इक्वली आपल्याला याला महत्व द्यावं लागेल. आणि जेव्हा आपण इक्वली महत्व देतो तेव्हा आपण चांगल्या पद्धतीने पुढे जातो. आता पुढचा मुद्दा काय आहे तो म्हणजे टीचिंग लर्निंग आणि इव्हॅल्युएशन. आपले जे स्टेक होल्डर्स आहेत, विद्यार्थी, अलुमिनी, सोसायटी, पॅरेंट्स, देन एम्प्लॉईज, या सगळ्यामधला जो आपला वर्गातला विद्यार्थी असतो, जे सुपर 30, 300 आणि 3000 असतात प्रत्येक वर्गामध्ये दडलेले, यांच्यासाठीच आपण काय करतोय म्हणजे एनरोलमेंट प्रोफाईल विद्यार्थ्यांचे की कुठल्या डायव्हर्सिटीज मधले विद्यार्थी येत आहेत, डायव्हर्सिटीला आपण किती अलाउ करतोय, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये मग कुठल्या कुठल्या मेथड्स आपण यूज केलेल्या आहेत,
त्या ठळकपणे कशा मांडलेल्या आहेत, टीचर स्टुडंटच्या लेवल्स कशा आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत, आणि एक शिक्षक म्हणून आपला जो दागिना असतो की शिक्षकांचं प्रोफाईल आणि त्यांची क्वालिटी, मला वाटतं हे आपलं बलस्थान आहे. हे जे एक्सपेरिमेंट करतोय याला प्रचंड मार्क्स दिलेले आहे. एक मेट्रिक आपल्याला 60 मार्क देत आहे आणि बरोबर त्यामधून जो विद्यार्थ्यांचा स्टुडंट परफॉर्मन्स आणि लर्निंग आउटकम्स तयार होणार आहेत याला 60 मार्क दिलेले आहेत. मग इव्हॅल्युएशन प्रोसेस म्हणजे आपले जे विद्यार्थी पास होतात, रिफॉर्म्स काय 30 मार्क देत आहेत. पण बघा तुम्ही एकीकडे मागच्या दुसऱ्या क्रायटेरियामध्ये तुम्ही बघाल की 10-10, 15-15 मार्काचे मेट्रिक्स आहेत आणि एक हा क्रायटेरिया हा चक्क 40, 50, 60 मार्कांनी स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे मुद्दाम मी लहानमध्ये केलाय की विद्यार्थ्यांना खूप ठळकपणे स्थान दिलेलं आहे. याच्यामध्ये 60 मार्क आपले विद्यार्थी आपल्याला ऑनलाईन प्रोसिजर म्हणजे इकडं आपण SSR अपलोड करते दरम्यान आपल्याला विद्यार्थ्यांचे ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, त्यांचा डाटा सबमिट करायचा आहे आणि हा डाटा हा जसं जोशी सर म्हणतात की सगळ्या इन्स्टिट्यूटना जसा दिलेला आहे, वन इन्स्टिट्यूशन वन डाटाच्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना मेल येणं सुरू होतं. विद्यार्थी रिप्लाय करतात. नवीन प्रोसिजरनुसार जर 10% किंवा 100 जे मिनिमम असेल एवढ्या विद्यार्थ्यांनी जर आपल्या SSS ला जर रिप्लाय केलं नाही तर हे 60 मार्क असेसमेंट मध्ये घेतले जाणार नाहीत असं नॅकनं ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. काय डिस्कस केलं याच्यामध्ये काय आहे की मगाशीच मी सांगितलं की डिमांड रेशो, आपण जे प्रोग्राम्स म्हणजे काय की आपल्या प्रोग्रामची युटिलिटी किती असेल याच्यावरून आपला डिमांड रेशो ठरतो. हा डिमांड रेशो किती आहे, नंबर किती आहे, विद्यार्थी संख्या आपल्याला मान्य किती आहे, आलेत किती, कुठल्या वेगवेगळ्या सामाजिक गटामधली मुलं आलेली आहेत, त्यांची असेसमेंट मेथोडॉलॉजी, त्याचा रिव्ह्यू कसा घेतोय, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव्ह लर्निंग, हे पेडागॉगी कुठली युज करताय तुम्ही, त्याच्यानंतर टीचर स्टुडंट रेशो कसा आहे, अकॅडमिक शेड्यूल तुम्ही कसं पाळताय, आणि त्याचबरोबर स्टुडंट सेंटर ऍक्टिव्हिटीज क्लासरूम मध्ये कशा पद्धतीने तुम्ही करताय. कारण आपण जे करतोय हे सगळे प्रयोग करतोय आपल्या विद्यार्थ्यांवरती. त्यातून पालक शिक्षक पालक योजना ज्याला आपण मेंटरिंग म्हणतो, यातून विद्यार्थी कसे बेनिफिट होतात. आणि POCOच्या बाबतीत मात्र खूप गोंधळ केला जातो की POCO लिहिले जातात का, त्याची मॅपिंग होतीये का, हे सगळं लोकांना कम्युनिकेट केलं जातं का, आणि स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे याचा अनालिटिक्स वर बघा की इथे सगळ्या मेट्रिक्स मध्ये एक प्रश्न 60 मार्कांनी सुद्धा आपल्याला ठळकपणे म्हणजे 2 प्रश्न आपल्याला 30-30 मार्क्स देत आहेत आणि बाकीचे प्रश्न 20 मार्क म्हणजे 10 नाही 5 नाही तर 20 मार्क, आणि मिनिमम इथला प्रत्येक प्रश्न हा 15 मार्क देऊन जातोय. तेव्हा ही काळजी घ्या की किती मार्क्ससाठी किती मार्क्ससाठी त्याचं वेटेज नॅकनं दिलेलं आहे आणि त्याच्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिकच्या ह्या नॅकनं त्यांच्या वेबसाईटला प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. तर त्या कशा पद्धतीनं अपेक्षित ठेवतात आणि कशा पद्धतीनं डिलिव्हरी प्रोसेस होते आणि कंटिन्युअस बेसिसवर कसं राबवलं पाहिजे या गोष्टी आपल्याला. तिसरा क्रायटेरिया हा व्हॅरिड क्रायटेरिया बघा. एकीकडे रिसर्च हा अतिशय मायक्रो लेवलचा विषय आहे, इनोव्हेशन त्यातून निर्माण होतं, पण एक्सटेन्शन जे विस्तारक ज्या समाजासाठी आपण आहोत अशासाठी 110 आणि 120 म्हणजे UG आणि PG साठी जे मार्क दिलेले आहेत, हे मार्क जे आहेत हे कशा पद्धतीने डिवाइड केलेले आहेत, कशासाठी आहेत, तर आपण रिसर्च मध्ये साधारणतः म्हणजे टीचिंग लर्निंग पासून 30% साधारणतः रिसर्च, 20% पर्यंत आयडियल स्टँडर्डला आपण एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी आणि उरलेलं 50% हे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आणि त्याचे बेनिफिट्स. या पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर जात असू तर आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचंय ते म्हणजे की आपण फंडिंग एजन्सीज कडे कुठे अप्लाय करतोय, आपल्याला फंडिंग एजन्सीज किती सपोर्ट केलेला आहे रिसर्चसाठी आणि वेगवेगळ्या कामासाठी. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना किंवा महाविद्यालयीन पातळीवरती आपण कुठला कॉर्पस फंड निर्माण केलेला आहे अपार्ट फ्रॉम गव्हर्नमेंट फंडिंग. त्यानंतर की आपण रिसर्चर्सना किती अट्रॅक्ट करू शकलेलो आहे, रिसर्च फॅसिलिटीज कुठले दिलेले आहेत. त्यानंतर कोलॅबोरेशन्स जे मगाशी मी म्हणालो की फॅकल्टी एक्सचेंज असेल, स्टुडंट एक्सचेंज असेल, रिसर्च असेल, या लॅबोरेटरीज कुठल्या युज केलेल्या आहेत, याचं ऑन पेपर आपण डॉक्युमेंटेशन कसं केलेलं आहे, त्याला स्टॅट्युटरी रूप कसं दिलेलं आहे, आणि पब्लिकेशन की आता काळ आलेला आहे फक्त आधीची UGC आणि आता केअरलिस्ट या जर्नल्स मध्ये आपल्या फॅकल्टीने त्यांना रिसर्च अवॉर्ड्स किती मिळालेले आहेत, ते रिसर्च अवॉर्ड कुठले स्वीकारले जातील हे देखील स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मध्ये हे केलेलं आहे. आणि त्यातून एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी आणि स्टुडंट पार्टिसिपेशन असणाऱ्या अवॉर्ड किती आहेत, त्यांनी किती पार्टिसिपेट, बेनिफिशियरी किती आहेत, इनोव्हेशन काय केलेले आहेत, अशा पद्धतीने आपण या तिसऱ्या क्रायटेरियामध्ये आपण जज केले जाणार. याचं जास्त वेटेज जर ग्राफिक बघितलं तुम्ही तर कशाला जास्त मार्क आहेत की पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट पार्टिसिपेटिंग इन दी एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज. एकच प्रश्न जो आहे, एक मेट्रिक आहे ती 20 मार्क देते आपल्याला. एक मेट्रिक आपल्याला 15 मार्क देते, पर्यायाने 10 आणि 5 मार्क्स देणारे इथे काही मेट्रिक्स आहेत.
पुढचा जो क्रायटेरिया आहे तो चौथा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. 4 जे की इंडिकेटर्स आहेत यांना 2 गोष्टीमध्ये डिवाइड केलेले इथं लक्षात असू द्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे महाविद्यालयाची बिल्डिंग अगदी सजवलेली बिल्डिंग लक्षात येते, पण आता 2 प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मानले गेलेले आहेत. एक म्हणजे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दुसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे IT इन्फ्रास्ट्रक्चर. कारण सगळे टेक्नोसॅव्हीचा ज्या वेळेला विचार करतो तेव्हा IT इन्फ्रास्ट्रक्चर बघा इथं ठळकपणे 30 मार्क दिलेले आहेत. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरला 30 मार्क. लायब्ररीचं फार महत्व आहे की आता लायब्ररी नाही तर इथं कनोटेशन लक्षात घ्या या ठिकाणी की लायब्ररीला एक लर्निंग सेंटर, रिसोर्स सेंटर असं म्हटलं गेलेलं आहे. 20 मार्क आहे आणि मेंटेनन्स कसा करताय तुम्ही कॅम्पसचा याला 20 मार्क दिलेले. मग याच्यामध्ये ठळक फोकस कशावरती आहे? आपण ज्या महाविद्यालयातल्या अकॅडमिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल, करिक्युलर, को करिक्युलर या ऍक्टिव्हिटीसाठी जे आपली इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतोय याची ऍडिक्वेसी आणि जास्तीत जास्त युटिलायझेशन, त्याला इंग्रजीतून ऑप्टिमल युटिलायझेशन. तर कसं यूज करतो याच्यासाठी? मग हे कसं यूज करतो म्हणजे पॉलिसी ठरवावी लागते, प्रोसिजर ठरवावी लागते. ह्या पॉलिसी नक्की काय आहेत? मगाशीच मी सांगितलं की जोशी सर ठळकपणे याच्यावर प्रकाश टाकतील. या प्रोसिजर झाल्या त्यानंतर त्याच्यासाठीच किती आपण बजेटरी प्रोव्हिजन केलेली आहे आणि युटिलायझेशन किती केलेलं आहे याचं त्या ठळक हेड खाली आपल्याला म्हणजे दरवर्षीचे फायनान्शियल ऑडिट्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि अग्युमेंटेशन आणि तिसरं आहे मेंटेनन्स. या 3 वेगवेगळ्या हेडसाठी आपण कशा पद्धतीने स्प्लिट अप केलंय. लायब्ररीला टेक्नोसॅव्ही कशा पद्धतीने केले, त्याचे ई रिसोर्सेस आपण बाहेरचे कसे जनरेट केलेले आहेत आणि आपले कसे निर्माण केलेले आहेत हे देखील आणि विद्यार्थ्यांना आपण कसं केटर करतोय आणि त्यातूनच निर्माण होते ते म्हणजे कम्प्युटर लॅब असेल, IT इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, आपले वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या ठिकाणचे जे आपले ICT फॅसिलिटी असेल, बँडविड्थ आणि बँडविड्थ सांगितलेली आपल्याला लीज लाईन. मी सांगतोय की मोडेम वगैरे नाही तर लीज लाईन आपल्याला काय करावं लागते या ठिकाणी मांडावी लागते. जर ग्राफिक्सच्या माध्यमातून सांगायचं झालं तर मी ठळकपणे इथे मांडतोय आपल्या पुढं. तर 14 साधारणतः 15 मार्कापासूनचा हायएस्ट वेटेज आहे ते साधारणतः आपल्याला 5 मार्काचं हे व्हेरिएशन आहे. आपण इथं ग्राफिक्स बघू शकता. जास्तीत जास्त जे मेट्रिक्स आहेत हे इतर 10 ते 5 मार्काचं वेटेज असणारे मेट्रिक्स आहेत. आता 5वा क्रायटेरियन बघा, हे कळीचे क्रायटेरियन असलेले म्हणजे सेकंड क्रायटेरियन झाला. त्यानंतर 5वा क्रायटेरियन झाला. कारण परत स्टुडंटकडे येतोय आपण की स्टुडंटना आपण अकॅडमिक सपोर्ट असेल, फिनान्शियल सपोर्ट असेल किंवा अपार्ट फ्रॉम these supports what kind of supports are we providing आणि त्यातून शिक्षणाचं व्हर्टिकल राईज ज्याला व्हर्टिकल ग्रोथ म्हणतो विद्यार्थ्यांची त्याला आपण प्रोग्रेशन म्हणतो. त्या प्रोग्रेशन विद्यार्थी पार्टिसिपेशन किती आहे या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी आपण नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज द्यायचे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी रेकॉर्ड कसं ठेवायचं ही एक तरतूद आणि तजवीज आणि आपली नियोजन पाहिजे. अल्युमिनीला महत्व दिलेलं आहे की अल्युमिनी एंगेजमेंट कशा पद्धतीने झालेली आहे याचं महत्व आहे. म्हणजे की 50, 25 आणि 45 बघा 50 आणि 45 परत स्टुडंटकडे येत आहे. म्हणजे जवळपास 95 मार्क्स 130 पैकी मार्क्स इथं कुठे येत आहेत स्टुडंटशी रिलेटेड येत आहेत आणि 35 मार्क हे परत 25 जे आहेत हे ऍडिशनल आपण जे बघितलं तर साधारणतः 120 मार्क हे परत स्टुडंटशी रिलेटेड आहेत आणि अल्युमिनीचे बाहेर गेलेले आहेत त्यांच्याशी 10 मार्क आहेत. काय याच्यामध्ये स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अचिव्हमेंट आणि कल्चरल असेल तिथं आपले अवॉर्ड्स, कुठले अवॉर्ड्स तर ज्याला स्टॅट्युटरी रजिस्टर्ड युनिव्हर्सिटी लेवलचे नॅशनल अवॉर्ड्स, इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स किंवा स्टॅट्युटरी अवॉर्ड्स. त्यांचं डिसिजन मेकिंग मध्ये रिप्रेझेंटेशन कसं घेतलेलं आहे की आपण विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देतोय का. त्यानंतर त्यांचं प्रोग्रेशन म्हणजे युजीतून पीजी कसे जाऊ शकतोय, त्यांच्या प्लेसमेंटला किती महत्व देऊ शकतोय, करिअर गायडन्स असेल, त्यानंतर क्वालिफाईंग एक्झामिनेशन मग आपण सेटनेट पासून ते सुरू करतोय. त्यांचं ग्रीव्हन्स रिड्रेसल आला, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत तर त्याला आपण कशा पद्धतीने सिस्टम डिझाईन केलेली आहे. अल्युमिनीला आपण या विद्यार्थ्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी आणि आपल्या स्तरावरती कुठल्या स्कॉलरशिप्स आणि फ्रीशिप म्हणजे इन्स्टिट्यूशनल ऍज वेल एज गव्हर्नमेंट ह्या कशा सपोर्ट करतोय. मार्क्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघा या ठिकाणी की 20 मार्कापर्यंत हायएस्ट वेटेज आपल्याला एक मॅट्रिक देऊन जाईल आणि 15 मार्कापेक्षा 20 मार्क मधून डायरेक्ट 10 आणि 5 मार्क्सचे जास्त मेट्रिक्स आहेत आणि 10 मार्क्सचे 4 मेट्रिक्स तुम्हाला भेटतील आणि 20 मार्क्सचे 3 मेट्रिक्स आहेत. 6वा क्रायटेरिया तो गव्हर्नन्स, लिडरशिप आणि मॅनेजमेंट. सगळा हा जो प्रपंच आहे उरलेले 6 क्रायटेरिया जे आहेत या आपल्या गव्हर्नन्स, लिडरशिप आणि या मॅनेजमेंटचं क्वालिटी एन्हान्समेंटसाठी काय करू शकतो. म्हणजे आपलं विजन पासून जे सुरुवात होतं हे 5 की इंडिकेटर जे सांगतायत हे काय सांगतायत
तर यामध्ये पहिली गोष्ट ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर काय, आपलं विजन काय. बऱ्याचशा महाविद्यालयामध्ये दुर्दैवाने एक जाणवतं की आपलं विजन आपल्याला नीट आठवत नाही आणि मिशन स्टेटमेंट बऱ्याच वेळेला आपल्याला नीट आठवत नाही, किंवा जो पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन आपण तयार केलेला आहे आणि जो एक्झिक्युशन प्लॅन तयार केलेला आहे याच्यामधल्या ठळक तरतुदी आपण राबवायला कमी पडतो, हे वास्तवानं दुर्दैवानं चित्र. पण जेव्हा आपण क्वालिटी पॉलिसीचा विचार करतो तेव्हा महाविद्यालयामध्ये असलेल्या दोन प्रकारच्या क्वालिटी पॉलिसी, एक लॉंग टर्म क्वालिटी पॉलिसी आणि दुसरी शॉर्ट टर्म क्वालिटी पॉलिसी. यातून आपण विकेंद्रीकरण कशा पद्धतीने केलंय याचाही विचार व्हावा. त्यातून पार्टिसिपेशन, मग विद्यार्थी असेल, अलुमिनी असेल, बाहेरची इंडस्ट्री असेल, किंवा पर्यायानं जे इमिनेंट रिसोर्स पर्सन असतील किंवा इमिनेंट पर्सनॅलिटीज असतील यांना आपण आपल्या इम्प्रुव्हमेंट मध्ये कसं सामील घेतोय, कुठले क्वालिटी इनिशिएटिव्ह असतील. आणि जे ऑडिट्स बद्दल मगाशी बोललो होतो ते म्हणजे की अकॅडमिक आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट्स पासून जे सुरू होतं ते मग वेगवेगळ्या ज्या प्रकारचे ऑडिट्स आहेत ते कसे करून घ्यावे याच्यावर जोशीसर प्रकाश टाकणार आहे. पण हे ऑडिट्स वेळोवेळी कसे केले जाईल तुम्ही. परफॉर्मन्स अप्रेझल म्हणजे आपण आपला परफॉर्मन्स टीचर्सचा आणि नॉन टीचिंगचा पण करतोय आणि त्याच्याबरोबर एक्सटर्नल एजन्सीला इन्व्हॉल्व्ह करून देखील परफॉर्मन्स आपण ऍक्सेस करतोय हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. स्टुडंटचे जे फीडबॅक्स येत आहेत वेगवेगळे, हे स्टुडंटचे फीडबॅक अनालाइज करतो का, मग हे फीडबॅक सिलेबसवर आहेत, त्यानंतर सर्वे होत आहेत विद्यार्थ्यांचे. ह्या सर्वे बरोबर आपण शिक्षक जो आहे हा कशा पद्धतीने अपग्रेड होण्यासाठी आपण मदत करतोय. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे फंड्स आहेत हे फंड्स, मग पुअर बॉईज फंड्स असतील किंवा विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे फंड्स असतील, याचं आपण मोबिलायझेशन आणि डिस्ट्रीब्युशन कसं करतोय. वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड मनी आपल्या महाविद्यालयामध्ये असतात, हे सीड मनी कुठल्या गोष्टीसाठी आणि त्यातून ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि अकॅडमिक्सचं आपण डिसेंट्रलायझेशन. आणि म्हणून मी या ठिकाणी ग्राफिक्स आपल्यासाठी मांडले की जर ठळकपणे जर बघितलं तर 10 मार्क हे हायएस्ट एक मेट्रिक आपल्याला देऊन जातं इथं, पण मॅक्झिमम मेट्रिक्स तुम्हाला कुठे भेटतील तर 5 मार्कावरती मॅक्झिमम मेट्रिक्स भेटतील. थोडंसं व्हेरिएशन आहे, पण या क्रायटेरियांकडे जर लक्ष दिलं तर आपल्याला जर विद्यार्थ्यांसाठी जर आपण जर पर्यायानं सातत्यपूर्ण कार्यक्रम राबवत असू, विद्यार्थ्यांना जर आपण चांगल्या पद्धतीनं नियोजनबद्ध पद्धतीनं व्यवस्थापन दर्जाचं करत असू तर निश्चित आपण फोकस करू शकतो. आता राहिला क्रायटेरियन 7, इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज म्हटलंय. आणि इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज आणि ज्या बेस्ट प्रॅक्टिसेसचा आपण जो विचार करतोय या ठिकाणी 3 मेट्रिकच्या आधारे एकच मेट्रिक आपल्याला 50 मार्काचं भेटेल आणि उरलेले 2 ही 30 आणि 20 मार्कावर फोकस करते. मग या ठिकाणी काय तर याला USP असं म्हटलंय मी. व्हॉट इज दॅट? माझ्या महाविद्यालयामध्ये येणारा विद्यार्थी माझ्याकडे का येतो? इट इज कॉल्ड एज अ युनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द कॉलेज. म्हणून माझं म्हणणं आहे की जेव्हा आपण इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेसचा की इतरांपेक्षा माझी इन्स्टिट्यूट वेगळी आहे याचा विचार करतो तेव्हा उलटा प्रश्न विचारूया की या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये ऍडमिशन का घ्यावं आणि काय घ्यावं याची जी उत्तरं येतात ते म्हणजे आपल्या महाविद्यालयाचा युनिक सेलिंग पॉइंट. सोपं बोलायचं झालं तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट मध्ये आपण एका पॉइंटचा विचार करतो, तो म्हणजे काय की IPR. आणि IPR मध्ये आपण जसं GI जिओग्राफिकल इंडिकेटर्सचा विचार करतो तसा इन्स्टिट्यूशनल इंडिकेटर्स कुठले आहेत त्यालाच आपण इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंग्विशनेस म्हणतो की इतरांकडे नाही पण हा सेलिंग पॉइंट. अनेक चांगल्या गोष्टी माझ्याकडे असतात त्याला गुड प्रॅक्टिसेस म्हणतो आपण, पण काहीच प्रॅक्टिसेस त्यामध्ये बेस्ट होतात आणि त्यातून एक ठराविक साचेबद्ध आणि चांगल्या पद्धतीनं ठळकपणे प्रदर्शित होणारे 7 क्रायटेरिया मधले वेगवेगळ्या ज्या आपण ऍक्टिव्हिटीज राबवतो, सातत्यपूर्ण ऍक्टिव्हिटीज राबवतो, आउटकम बेस्ड ऍक्टिव्हिटी राबवतो, याचा ठळकपणे रिझल्ट देणाऱ्या, अच्युत्य रिझल्ट देणाऱ्या या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यांना आपण बेस्ट प्रॅक्टिस देतो आणि त्या देखील आपल्याला मार्क्स देऊन जाणार आहेत. मग येतं ते म्हणजे काय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इन्स्टिट्यूशन, मग तो कोड ऑफ कंडक्ट असेल, सेन्सिटायझेशन स्टुडंटचा असेल, मग ते जेंडर इक्विटी, इक्वॅलिटी, कॉन्स्टिट्युशनल ऑब्लिगेशन, एन्व्हायरमेंट प्रती आणि आपण लर्निंग इकोसिस्टम बरोबर आपण निसर्गाची जी इकोसिस्टम आहे त्याला आपण ग्रीन कॅम्पस असेल, वेस्ट मॅनेजमेंट असेल आणि एनर्जी कन्झर्वेशन कसं केलं यावरती फोकस टाकणारा आणि कोणता हा क्रायटेरिया नाही. बघा बेस्ट प्रॅक्टिसेस, 2 बेस्ट प्रॅक्टिसेस आपल्याला 30 मार्काचं वेटेज देऊन जातात. जर युनिक सेलिंग पॉइंट जर आपण मार्क आउट केलेला असेल तर त्याचं इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंग्विशनेस आपल्याला जवळपास 20 मार्क देऊन जातो आणि उरलेले जे प्रश्न आहेत त्या अनेक प्रश्नांचं कॉम्बिनेशन जे आहे ते प्रश्न आपल्याला 5-5 मार्क म्हणजे मेट्रिक्स देऊन जातात. म्हणजेच
की याच्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस आपण ज्या डिफाईन करतोय याच्यामध्ये त्या एक्झॅम्पलरी, युनिक आणि बेंचमार्क टाकून देणाऱ्या असाव्यात. आणि मला असं म्हणायचंय की या सगळ्या गोष्टीचा विचार करताना कुठल्या गोष्टी ठळकपणे आपल्याला बेस्ट प्रॅक्टिसेस मध्ये विचार करू शकतो, की कॉलेज आपण जेव्हा विचार करतो ते वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉर्पोरेट सेशन्स असतील, वेगवेगळ्या कार्बन न्यूट्रॅलिटीच्या प्रॅक्टिस असतील, पीर असिस्टेड लर्निंग सिस्टम्स असतील, या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गव्हर्नन्स पासूनच्या एक्झामिनेशन सिस्टम किंवा इन हाऊस कंटेंट डेव्हलपमेंट, एक्झामिनेशन, इंडस्ट्री अकॅडमिकच्या इनिशिएटिव्ह, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बेंचमार्क्स देणाऱ्या ठळकपणे असणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीजला आपण फोकस करतो. म्हणूनच मी मगाशी म्हणालो होतो की युनिक सेलिंग पॉईंट ऑफ द कॉलेज काय आहे, आणि या युनिक सेलिंग पॉईंट मधून आपल्या महाविद्यालयामध्ये एक ड्रायव्हिंग फोर्स स्टुडंटसाठी निर्माण करणं, याची संधी ही रिवाइज असेसमेंट फ्रेमवर्क मधून येते. आणि त्यातूनच ऍडमिशनचा डिमांड रेशो जो ठरतो तो इथूनच तयार होतो, कारण या माध्यमातून आपलं महाविद्यालय आपण सेंटर फॉर ह्युमन एक्सलन्स केलेला असतं, हा कॅम्पस स्मार्ट केलेला असतो, एम्प्लॉयबिलिटी जनरेशन केलेलं असतं, आणि यातून आपण रिसर्च आणि वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजना आपण फोकस केलेलं असतं. मला ठळकपणे आपल्याला सगळ्यात जाता जाता काही गोष्टीवर जे आपलं फोकस करायचं आहे, हा फोकस माझा असेल की फीडबॅक सिस्टम चांगल्या पद्धतीने जनरेट करा, आउटकम चांगल्या पद्धतीनं मार्कआउट करायला शिका, त्याचं डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थित करून घ्या, आणि स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वेची वारंवार सातत्यपूर्ण सवय लावून घ्या. रिसर्च पब्लिकेशन हे केअर किंवा युजीसी लिस्टेड जर्नल्स मध्ये करायला प्रमोट करा. रिसर्च कल्चर डेव्हलप करण्यासाठी लोकल लेवलचे जे रिसर्च आहेत, इश्यूज आहेत, त्याला कशा पद्धतीनं आपण इन्क्युबेट करू शकतो, या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करणं गरजेचं आहे. कॉलेजच्या वेबसाईटला डायनामिक करणं आणि योग्य ती बँडविड्थ असणं, आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन बेसिसवर वेबसाईट कडे लक्ष देण्याची सवय लावणं, आणि त्यातून ते एक रिसोर्स सेंटर तयार करणं, स्टेक होल्डर जे आहेत वेगळे त्यांची एंगेजमेंट दैनंदिन डेव्हलपमेंटच्या प्रोसेसमध्ये घेणं, त्यांच्या माध्यमातून वेलफेअर करणं, आयक्यूएसीचा किती मोठा आणि प्रचंड रोल याच्यामध्ये निर्माण होतोय तो अधोरेखित करणं आणि सातत्यपूर्ण राबवणं, पिरियडिकल ऑडिट्स करून घेणं, की जेणेकरून आपण फक्त नॅकला जाऊन आपण जजमेंट करून घेऊया एवढं न करता प्रोग्रेस आणि अचिव्हमेंटचा बेंचमार्क वरती फोकस केलेला आहे. आणि यातूनच शेवटची जी माझी थिअरी तयार होतीये ते म्हणजे की नॅक का, याचं उत्तर ज्या 7 क्रायटेरियामध्ये जर दिलेलं आहे, एक की बदलाची सवय लावून सातत्यपूर्ण पद्धतीनं त्याचं ते राबवताना योग्य त्या पद्धतीनं डॉक्युमेंट्स तयार करणं, डॉक्युमेंट्स तयार करून त्याची मॅनेजमेंट सिस्टम तयार करणं, आणि त्या योग्य त्या वेळेला रिकव्हर करण्यासाठी, रिट्रीव्ह होण्यासाठी सर्व घटकांना, ज्याला आपण कोलॅबोरेटिव्ह वर्क करणं, हे करणं, म्हणजे की प्रत्येक घटकाचा इथे रिकग्निशन समजून घ्या, त्यातून इन्स्टिट्यूशनची ब्रँड व्हॅल्यू निर्माण होणार आहे. इम्प्लिमेंटेशन करताना तो प्रश्न मेट्रिक समजून घ्या, त्याला मेथॉडिकल पद्धतीनं बसवून कन्साइज आणि ऍक्युरेट रिपोर्ट तयार करा. हे करत असताना आपल्याला अगोदर त्याचे स्ट्रॅटेजिक प्लान्स, बेंचमार्किंग आणि एव्हिडन्सेस तयार करावे लागेल, आणि म्हणून मी असं म्हणतोय की आपल्याला आस्क पॉलिसी तयार करावी लागेल, आणि आस्क पॉलिसी तयार केली तर मला वाटतं की या बदलाला आपण सातत्यपूर्ण पद्धतीनं आपण एक नवी नांदी ठरवू शकतो. नॅक ही डोकेदुखी, नॅक ही कुठेतरी भीती, घाबरण्याची किंवा डोकेदुखी असण्याची, कारण माझा असा अनुभव आहे की विद्यालयामध्ये रिपोर्ट रायटिंगचं काम चालू होतं आणि आमची खूप भांडणं होत आहेत, किंवा हा त्याला बोलत नाही, किंवा याच्यामध्ये काम करायला कोणी कोऑपरेट करत नाही. सगळ्यांनाच सगळ्या घटकांना काम करायचं असतं. फक्त एक टीम वर्क आपल्याला नॅकनं सेट करून दिलेल्या या गायडन्स आणि प्रोसिजर्स आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स बरोबर क्वालिटी बेंचमार्किंगना जर आपण आत्मसात केलं तर माझा प्रचंड असा विश्वास आहे की नॅक बिकम्स अ डे टू डे प्रोसेस. कारण हे पर्यायानं आपल्याला शेवटची स्टेटमेंट मी करतोय ती म्हणजे की पर्यायानं आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहे. कारण 2019-20चा AQR फक्त आपण आता या पद्धतीनं भरतोय. 2021 पासून आपल्याला नव्या पद्धतीने AQR भरावा लागेल. हा फरक म्हणजे की जसं आपण AQR या वर्षीचा भरताना फक्त व्हॅल्यूज दिल्या, निबंध लिहिलेली उत्तरं दिली आणि कुठलीही डॉक्युमेंट अपलोड केलेली नव्हती, नॅकनं प्रपोज केलेलं आहे की 2020-21 या अकॅडमिक इयर पासून त्या वर्षीच्या AQR मध्ये SSR प्रमाणे सगळ्या डॉक्युमेंट्स अपलोड होणार आहेत. म्हणजे आपण एक इमॅजिनेशन असं करू शकतो की आपण दर 4-5 वर्षाचे AQR भरलेत
आणि तेच जर आपल्या पोर्टलला जर कंपाईल केलं तर कदाचित येणाऱ्या काळामध्ये SSR वेगळा सबमिट करण्याची गरज सुद्धा असण्याची शक्यता नाही. यातून मला असं वाटतं की हॅबिट ऍज अ चेंज आणि जे रुटीन प्रोसिजर मध्ये डॉक्युमेंटेशन करायचंय वेगळ्या पद्धतीने समजून घेऊन जर हे केलं तर हा सगळा जगन्नाथाचा रथ आपल्याला पुढे ओढायला कुठलाही त्रास, गोंधळ किंवा निरुत्साह निर्माण न होता एक लातूर परिसरामध्ये एक चांगलं वातावरण निर्माण होईल आणि खऱ्या अर्थानं विद्यार्थी आणि आपले स्टेक होल्डर बेनिफिट होतील. मला इथं आपण ऐकून घेतलं मागचं एक 55 ते 57 मिनिटं याबद्दल आणि मग परत एकदा रुसा महाराष्ट्र आणि त्याचबरोबर राजश्री शाहू महाविद्यालय या सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद आणि ओव्हर टू यू सर. धन्यवाद सर. अत्यंत अभ्यासपूर्ण आपण आपलं मार्गदर्शन इथं सादर केलं त्याबद्दल पुनश्च एकदा धन्यवाद. पुढील सेशन साठी टेक्निकल सेशन साठी निमंत्रित करत आहे मी प्राध्यापक श्रीहरी अशोक पिंगळे, अहमदनगर येथील संगमेश्वर या DJ मालपानी कॉमर्स अँड BN साडा सायन्स कॉलेज येथे कार्यरत असणारे आपले दुसरे रिसोर्स पर्सन जे प्रिपरेशन ऑफ NAT याच्यावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. फक्त एक वैशिष्ट्य मी इथं त्यांचं नमूद करते की IQAC चं जे आपल्याकडे क्लस्टर तयार झालं इंडियामध्ये त्याचे ते फाउंडर मेंबर आहेत आणि NAT संदर्भात त्यांचं मार्गदर्शन आपल्यासाठी बहुमूल्य असणार आहे. निमंत्रित करते प्राध्यापक डॉक्टर श्रीहरी अशोक पिंगळे. थँक्यू मॅडम. एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय? Yes. येस सर. आणि स्क्रीन दिसते? येस सर. येस. येस सर. ओके, फॅन्टॅस्टिक. ऑनरेबल जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नलिनी टेंभेकर मॅडम, प्रेसिडेंट ऑफ द मॅनेजमेंट काउन्सिल डॉक्टर गोपालराव पाटील साहेब, सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध जाधव साहेब, प्रिन्सिपल ऑफ द कॉलेज डॉक्टर महादेव गव्हाणे सर, Vice Principal Dr. Raju sir, IQAC Coordinator Dr. Yadav sir, officials from RUSA, Honorable Dr. Vijay Joshi sir, Dr. P.N. Pabrekar sir, my friend and fellow resource person Dr. Deepak Nanavre sir, principals and IQAC coordinators from various colleges and participants. I have been asked to make a presentation on documentation for NAC assessment and accreditation. And as Dr. Nanavre said, accomplishing excellence. I would make this presentation under the head as complementing excellence. म्हणजे आता एक्सिलन्स अचीव करायचं आहे आपल्याला, परंतु ते एक्सिलन्स अचीव करत असताना हेही बघावं लागेल की डॉक्युमेंटेशन एक्सिलन्स हे हातात हात घेऊन चालतात. म्हणजे जर डॉक्युमेंटेशन आपण केलेल्या गोष्टींचं व्यवस्थित केलं तर एक्सिलन्स पण त्याच्या सोबत चालतं. And therefore I would add to what Dr. Nanavre said, accomplishing excellence and then complementing excellence. आता as we go through the presentation, आपल्या मनातले जे सगळे प्रश्न आहे त्या प्रश्नांवर मला तुम्हाला उत्तरं द्यायची आहेत. ही पहिली स्लाइड आपण पाहूयात. आतापर्यंत अगदी सुरुवातीमध्ये उद्घाटनापासून ननावरे सरांच्या या व्याख्यानापर्यंत आपण NAC नेमकं काय ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण हे सगळं करत असताना आणि मला वाटतं रुसाचा जो एकमेव हेतू आहे हे सगळे वर्कशॉप्स ऑर्गनाईज करण्याचा तो सुद्धा आहे की ती जी अनावश्यक भीती आहे NACच्या संदर्भातली ती भीती मनातून आपण काढून NAC कसं करता येईल याकडे जास्त लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. तर मुद्दाम हे चित्र इथे टाकलेलं आहे की एक खूप भीती, अरे बापरे NAC करायचं आपल्याला, काय विचारतील, कसं करायचं, खूप मेहनत लागणार आहे का, म्हणजे अगदी भांडण्यापर्यंत आपण येत असतो आपल्या महाविद्यालयामध्ये. परंतु मला असं सांगावं वाटतं की जर आपण छोट्या छोट्या गोष्टी प्लॅन्ड पद्धतीने कन्सिस्टंटली म्हणजे सातत्यपूर्ण पद्धतीने जर करत राहिलो तर NAC मध्ये घाबरण्यासारखं नाहीये. आणि अगदी नवीन मेथोडॉलॉजी मध्ये तर अजिबातच काही घाबरण्यासारखं नाहीये. बिकॉज त्यामध्ये जी महत्वाची गोष्ट आली आहे ती ऑब्जेक्टिव्हिटी. तुम्हाला नेमकं माहिती आहे की काय सांगायचं आहे, काय करायचं आहे. नानावरे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रश्नांची संख्या सुद्धा कमी झालेली आहे. तिसरं, जे आधीची मेथोडॉलॉजी होती त्यामध्ये रेपिटेशन भरपूर प्रमाणामध्ये होतं. म्हणजे अगदी क्रायटेरियन 1 मध्ये तुम्ही एकदा फीडबॅक बद्दल बोलत होतात, मग क्रायटेरियन 6 मध्ये पुन्हा फीडबॅकची मेथड तुम्ही सांगत होतात.
त्यानंतर क्रायटेरियन 5 मधल्या अनेक गोष्टी क्रायटेरियन 3 मध्ये रिपीट व्हायच्या. तर रिपिटेशन कमी झाल्यामुळे युनिफॉर्मिटी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढली आहे, एकसारखेपणा वाढलेला आहे. डेटा सबमिशनचा असेल, प्रश्न विचारण्याची पद्धत असेल किंवा प्रश्नांना उत्तर देण्याची पद्धत असेल. आताची जी ही नॅक मेथड आहे ही थोडक्यात क्वेश्चन बँक सारखी झालेली आहे. क्वेश्चन बँक आपण विद्यार्थ्यांना देत असतो तशा पद्धतीची ही पद्धत जाणवते आपल्याला. का बरं? कारण प्रत्येक प्रश्नासोबत जर ते क्वांटिटेटिव्ह स्वरूपाचे असतील तर तुम्हाला डेटा शीट सुद्धा दिलेले आहेत, म्हणजे एक साचा सुद्धा दिलेला आहे की या साच्यामध्ये आम्हाला उत्तर पाहिजे. कारण पूर्वीच्या मेथडॉलॉजीमध्ये एक प्रॉब्लेम होता की एकाच प्रश्नाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्तर यायचे आणि त्यामुळे एखाद्याला त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं होतं त्याप्रमाणे त्या प्रश्नांची उत्तरं ते महाविद्यालयाची लोक देत होती. So that uniformity has come into play because you have ready-made data sheets with you. त्यामुळे मॅनिप्युलेशनला फारशी जागा राहिलेली नाही. आणि शिवाय तो दिलेला जो डेटा आहे त्याला सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस काय असावे हे सुद्धा, म्हणजे थोडक्यात अपेक्षित उत्तरे आपण ज्याला म्हणतो ते सुद्धा नॅकने सांगितलेली आहे. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स, आम्हाला कोणते डॉक्युमेंट्स अपेक्षित आहे, आम्हाला कोणते एव्हिडन्सेस अपेक्षित आहे ते सुद्धा नॅकने सांगितलेले आहे. डॉक्टर ननावर यांनी खूप छान पद्धतीने ही संपूर्ण प्रोसेस इलॅबोरेट करून सांगितलेली आहे. आणि एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की संपूर्ण प्रोसेस टाइम बाउंड आहे. म्हणजे किती दिवसामध्ये IIQA ऍक्सेप्ट होणार आहे, त्याच्यानंतर SSR किती दिवसात सादर करायचा आहे, DVV ची प्रोसेस किती दिवसात घडणार आहे, SSR सादर केल्यानंतर स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे कधी होणार आहे आणि ग्रेड किती दिवसात येणार आहे, ही सगळी टाइम बाउंड प्रोसेस आहे. आणि महत्वाची गोष्ट, तो जो 3 दिवसाचा मोठं दडपण आपल्या डोक्यावर असायचं की 3 दिवस आपल्याला त्यांची खातरदारी करावी लागायची पीयर टीमची आणि त्या 3 दिवस पूर्ण टेन्शन मध्ये जायचे, तो सुद्धा काळ कमी झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर महत्वाची गोष्ट आलेली आहे ती म्हणजे की तुम्हाला लॉजिस्टिक्स कडे बघायचं नाहीये की त्यांचे हॉटेल्स बुक करायचे नाही आहेत की त्यांचे तिकीट बुक्स करायचे नाही. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू हॅपन फ्रॉम देम ऑनली. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता तुम्हाला ऑप्टिंग आउटची सुद्धा सोय दिलेली आहे. म्हणजे एखादा एरिया जर असेल क्वालिटी मॅन्युअलचा जिथे तुम्हाला एखादा जर एरिया असेल जिथे तुम्हाला ऑप्टिंग आउटची गरज पडत असेल, म्हणजे जिथे तुम्ही स्ट्रॉंग नसाल तर तुम्ही तो भाग अगदी सोडून देऊ शकता आणि जो तुमचे स्ट्रॉंग एरियाज आहेत तिथे तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करू शकता. सो विथ दिस मी पुन्हा एम्फसाइज करतो की थोड्या गोष्टी, छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कॉन्सिस्टंटली करायच्या आहेत, एका प्लॅन्ड पद्धतीने करायच्या आहेत. 5 वर्ष सातत्यपूर्ण काम केलं तर मला नाही वाटत नॅक मध्ये काहीही घाबरण्यासारखं आहे. परंतु आपला एक प्रॉब्लेम आहे आणि तो प्रॉब्लेम हा आहे की आपण बोलतो खूप आणि करतो कमी. त्यामुळे बोलायला हरकत नाही, कारण जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा एक ध्येय निश्चिती होते, आपण ठरवतो नेमकं करायचं काय आहे. फॅन्टॅस्टिक. पण त्या बोलण्याला जी जोड दिली पाहिजे ती कशाची दिली पाहिजे? ऍक्शनची, कर्तृत्व असलं पाहिजे. आणि म्हणून टॉक अँड डिस्पाइट ऑफ टॉकिंग यू शुड हॅव ऍक्शन्स. युअर वर्क शुड स्पीक. आपण जे काम करतो ते बोललं पाहिजे. आणि टेंभेकर मॅडमनी सुद्धा आज तो शब्द उच्चारला, याच्या आधी पण मी अनेक वेळा उल्लेख केलेला असतो वेगवेगळ्या कार्यशाळांमध्ये. चेंज इनएव्हिटेबल, याच्यापासून तुम्ही पळू शकत नाही. बदल हा खूप महत्वाचा आहे. ती आपली मानसिकता असो, आपली काम करण्याची पद्धत असो, आपले डॉक्युमेंटेशन असो, नॅकची मेथडॉलॉजी असो, ते बदल हे सातत्याने होत राहतात. आणि त्या बदलानुसार, त्या काळानुसार आपण सुद्धा बदलायचं असतं. म्हणून हा सेंटेन्स फार महत्वाचा आहे इथे असं मला वाटतं. बी द चेंज बिफोर द चेंज चेंजेस यू. जर काळाप्रमाणे तुम्ही बदलले नाही तर तुम्ही मागे राहून जाणार आहात. म्हणून ती मानसिकता, नाही माझं सगळं चांगलंच आहे, मी जे करतोय तेच बरोबर आहे, जगाकडे बघायचं नाही की जग किती फास्ट बदलत आहे. जर आपण या गैरसमजामध्ये राहणार असो तर मग जग खूप पुढे निघून जाणार आणि आपण मागे राहून जाणार आहोत. तिसरी महत्वाची गोष्ट की हे मागे राहून जाण्याची प्रक्रिया असते. नोबडी इज परफेक्ट. कोणीही अगदी परफेक्ट नसतं. त्यामुळे ही शक्यता आहे की 5 वर्षाचं काम तुम्ही करता आहात आणि असं अनेक वेळा लक्षात येतं की 2 वर्षाचा डेटा आपल्याकडे नाहीये, 2 वर्षाच्या गोष्टी राहून गेल्या आहेत. हरकत नाही. द पास्ट कॅनॉट बी चेंज. भूतकाळाला बदलता येत नाही, परंतु भविष्य तुमच्या हातात आहे. उरलेली जी 3 वर्ष आहे त्या 3 वर्षांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचं काम करा. कारण हे बघा असं आहे की फर्स्ट सायकलसाठी अनेक कॉलेजेस जात असते,
तर काही कॉलेजेस जर नॅक नसेलही जर त्यांच्याकडे, तर अशी शक्यता आहे की त्यांचा क्वालिटी दर्जा त्यांचा खूप उंचावलेला आधीपासूनच असेल. काही नवीन कॉलेजेस असतात, तर ती अपेक्षा करणं की लगेच त्यांना ए ग्रेड मिळणार ही पण अतिशयोक्ती होते. त्यामुळे आहे तिथून सुरुवात करायला हरकत नाही. कदाचित आपला दर्जा बी प्लस, बी प्लस प्लस करता करता भविष्यात ए पर्यंत येणार आहे. त्यामुळे भविष्याकडे बघा, जे राहून गेलेलं आहे ते सुद्धा करण्याचा प्रयत्न करा. द पास्ट कॅनॉट बी चेंज, बट द फ्युचर इज येट इन युअर पार. आता आपण मूळ मुद्द्याकडे येऊ, आणि तो मूळ मुद्दा आहे की नॅक साठीचे, असेसमेंट साठीचे डॉक्युमेंटेशन आपल्याला करावे लागणार आहे. तर डॉक्युमेंटेशन एवढं महत्वाचं का झालेलं आहे? ॲज आय हॅव टोल्ड यू दॅट ऑब्जेक्टिव्हिटी हॅज कम इन टू द मेथडॉलॉजी. आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे त्याला एक आपण नेहमी म्हणत असतो, बाप दाखवा नाही तर श्राद्ध करा. सो एखादी गोष्ट जर तुम्ही क्लेम करता आहात, तर त्या क्लेमच्या अगेन्स्ट तुम्ही, त्या क्लेमच्या सपोर्टमध्ये तुम्ही कोणता एव्हिडन्स सादर करता आहात. तुम्ही जर आजची कार्यशाळा ही ऑर्गनाईज केलेली आहे, तर मी नुसती कार्यशाळा ऑर्गनाईज केली हे म्हटल्याने ते सिद्ध होणार आहे का? नाही. प्रॉबेबली तुम्हाला या रेकॉर्डिंग्स दाखवाव्या लागतील, कदाचित स्नॅपशॉट दाखवावं लागेल, रिसोर्स पर्सनला पाठवलेले पत्र दाखवावे लागणार आहे. सो एव्हिडन्स इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. आणि हे कुठे कुठे लागणार आहे? तर नॅकच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागणार आहे. अगदी ननावरे सरांनी IIQA पासून AQAR पर्यंतचा प्रवास सांगितलेला आहे की नॅकला हा इंटरेस्ट लेटर ऑफ इंटेंट आपण जेव्हा त्याला पूर्वी म्हणायचो की मला नॅक करून घ्यायचं आहे माझ्या महाविद्यालयाचं, त्यासाठीचे डॉक्युमेंटेशन पासून क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे जिथे आकडेवारी द्यायची आहेत असे प्रश्न, क्वालिटेटिव्ह जिथे निबंधात्मक प्रश्न आहेत तिथे, आणि AQAR एकदा तुमचं असेसमेंट झाल्यानंतर दरवर्षी तुम्ही अॅन्युअल क्वालिटी अश्युरन्स रिपोर्ट सबमिट करणार आहात, तिथे सुद्धा या एव्हिडन्सची गरज पडणार आहे. आणि AQAR हे स्वाभाविकच आता सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे अत्यंत महत्वाचं ठरतं, कारण जर 5 AQAR व्यवस्थित पद्धतीने तयार केलेले आपल्याकडे असतील तर एक SSR तयार करणं हे खूप सोपं असणार आहे. मग काय होतं या एव्हिडन्समुळे? तर ऑथेंटिसिटी येते, ऑब्जेक्टिव्हिटी येते, ट्रान्सपरन्सी, अगदी स्पष्ट सगळं दिसतात डोळ्यासमोर. हा रिझल्ट आहे, इथे रिझल्ट कमी झालेला आहे, हे ते ठिकाण आहे जिथे आपण इम्प्रुव्हमेंट करण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी संख्या वाढते आहे किंवा कमी होते, मुलींची संख्या कमी आहे किंवा जास्त आहे. ट्रान्सपरन्सी, एव्हरीथिंग इज क्रिस्टल क्लिअर. चौथं, अकाउंटेबिलिटी. आपण अनेक गोष्टी वाऱ्यावर सोडून देतो कारण त्या गोष्टींसाठी जबाबदार व्यक्ती आपल्याला माहितीच नसते. जेव्हा अकाउंटेबिलिटी असते तेव्हा आपण म्हणतो की या गोष्टींसाठी मी जबाबदार आहे, महाविद्यालयाच्या क्वालिटीसाठी मी जबाबदार आहे, मी किंवा महाविद्यालयातील प्रत्येक घटक. जर अकाउंट्स मध्ये ऑडिट झालेलं नाही तर याचा अर्थ त्या अकाउंटंटला आपण विचारलं पाहिजे, आणि जेव्हा त्या प्रश्नाचं उत्तर नो येतं, नो ऑडिट वॉज नॉट कॅरीड आउट, याचा अर्थ आपली सिस्टम कुठेतरी चुकलेली आहे. पण जेव्हा ते ऑडिट्स आपोआप व्हायला लागतात तेव्हा आपण अकाउंटेबल होतो. हो, ही माझी जबाबदारी होती, मी ही जबाबदारी पूर्ण केली. एक्सटर्नल अँड इंटरनल व्हॅलिडिटी, बाहेरची लोक आली काय आणि घरची लोक आली काय, कोणीही तपासून बघा. माझे डॉक्युमेंट्स, माझ्या गोष्टी, माझे क्वालिटी चेक्स आणि पॅरामीटर्स हे सगळे त्या त्या योग्य ठिकाणी आहेत. कारण आपण काय करतो की घरच्या गोष्टी लपवून ठेवतो, बाहेरच्यांनी पाहिल्या की ते उघडकीस येतात. तसं नको व्हायला आहे. मग ते नॅक असो, ते ISO असो, ते ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि अकॅडमिक ऑडिट असो, कोणीही येऊ द्या, आपले सगळे इंटरनल सिस्टम्स वेल इन प्लेस असले पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे जी गोष्ट निर्माण होते ती क्रेडिबिलिटी. गोइंग बॅक टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन, इथे पहा, नॅकने 3 शब्द त्यांच्या लोगोमध्ये टाकलेत: एक्सिलन्स, क्रेडिबिलिटी आणि रेलेव्हन्स. एक्सिलन्स, क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता, आणि रेलेव्हन्स, वेळेप्रमाणे बदलणे. आणि तेव्हा जो मध्ये हा क्यू आलेला आहे म्हणजे क्वालिटी, ही इम्प्रूव्ह होत असते. तर या सगळ्या सिस्टममुळे, या एव्हिडन्सेसमुळे या गोष्टींची भर पडलेली आहे, आणि एक अति उत्तम अशा प्रकारची सिस्टम ही इव्हॉल्व्ह होते ऍज फार एज द नॅक प्रोसेस इज कन्सर्न, असं आम्हाला सर्वांना वाटतं. नाउ हे करत असताना प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज, आम्ही जेव्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी हे कॉलेजेसच्या लोकांशी, IQAC कोऑर्डिनेटर्सशी चर्चा करतो त्यावेळेला आम्हाला एक बॅलन्स साधावं लागतं. आणि ते बॅलन्स कशाचं असतं की आयडियल सिच्युएशन किंवा आयडियल एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत आणि त्याच्याच संबंधामध्ये प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज काय आहेत. तर आता मी प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज, इथे जे जे IQAC कोऑर्डिनेटर्स असतील त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी या आहेत. कोणत्या अडचणी आहेत? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की फ्रिक्वेन्सी ऑफ डॉक्युमेंटेशन. सातत्याने पुन्हा पुन्हा आपल्याला डॉक्युमेंटेशन्स करावे लागतात. पुन्हा कागद मागा, पुन्हा पब्लिकेशनची यादी मागा, पुन्हा अटेंडन्स मागा. रिपिटिशन त्यामुळे होतं आणि खूप कागद होतात.
खूप कागद होतात कधी कधी. आपल्याला असंही जाणवतं की एकाच गोष्टीचे 4-4 फॉर्मॅट किंवा एकाच कागदाच्या 5 झेरॉक्स. कन्फ्युजन वाढतं. कन्फ्युजन वाढल्यामुळे कागदांची संख्या वाढल्यामुळे जंक तयार होतं, गर्दी तयार होते. आपल्याला ते सगळं ठेवायला व्यवस्थित जागा नसते आणि या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम कशावर होतो? वेळ खूप जातो आणि जेव्हा जी गोष्ट लागते ती नेमकी आपल्याला सापडत नाही. हे होऊ नये जे तुम्ही इथे पाहता आहात नेमकं हे IQAC कोऑर्डिनेटर, मला वाटतं जोशी सर त्यांच्या भाषणामध्ये या गोष्टीवर नेमकी भर घालतात आणि ते म्हणतात की IQAC कोऑर्डिनेटर नेमका त्याला असं म्हणतात वाघ ज्याला दात नाही, किंवा त्याला नेमकं महाविद्यालयामध्ये असं पाहतात की बाप रे याच्यावरच सगळं ओझं आहे. तर त्या IQAC कोऑर्डिनेटरची अवस्था कदाचित अशी झालेली असते. तो लॅपटॉपकडे बघत असतो, तो मॅन्युअलकडे बघत असतो, त्याच्यासमोर फाईली असतात, भरपूर डॉक्युमेंट्स असतात, सतत फोनवर असतो आणि मग तो प्रश्न विचारतो. काय विचारतो? व्हॉट डू आय राईट? कोणत्या गोष्टी लिहू या फॉर्मॅटमध्ये? पुन्हा तोच डेटा आला आहे का? तो डेटा वेगळा आहे का? आय एम स्पेंडिंग सो मच टाइम इन दिस पेपरवर. कागदांमध्ये संपूर्ण वेळ चालला आहे का? आणि मग कधी कधी तर आठवतच नाही तो कागद कोणत्या फाईलमध्ये होता, ते कोणाकडे दिलेलं होतं, कोऑर्डिनेटर कोण होता. एकूण सगळाच गोंधळ असतो आणि त्या गोंधळाचं कारण काय असतं की आपलं डॉक्युमेंटेशन सिस्टमॅटिक नसतं. मग सिस्टमॅटिक डॉक्युमेंटेशन असावं याच्यासाठी आपल्याला कोणत्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत? अगदी घाबरून नका जाऊ तुम्ही. हे सगळे PPT पाहिल्यानंतर मी एकदम प्रॅक्टिकल गोष्टी सांगतोय तुम्हाला. तर डॉक्युमेंटेशन हे अचूक असावं, ऍक्युरेट. ऍक्युरेट म्हणजे आपली जी रिक्वायरमेंट आहे त्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे ते असलं पाहिजे. नेमकं काम कशा पद्धतीने केलं गेलं आहे त्या संदर्भात ते डॉक्युमेंट असावं. उदाहरणार्थ मी नेहमी सांगतो की NSS ने एखादा कार्यक्रम घेतला. आता NSS ने एखादं हिवाळी शिबिर घेतल्यानंतर आपल्याला त्या कामकाजाशी संबंधित डॉक्युमेंटेशन लागणार आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती काय होती, त्या हिवाळी शिबिराची तारीख काय होती, त्या हिवाळी शिबिरासाठी गेलेले समन्वयकांची नावं काय होती, त्या हिवाळी शिबिरामध्ये कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या गेल्या त्या ऍक्टिव्हिटीजचा एक अहवाल. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहे. म्हणून डॉक्युमेंटेशन करत असताना ते फॉर्मॅट, जे कॉमन शब्द आपण वापरतो, फॉर्मॅट पाहिजे मला. तर तो